Then our first guest speaker is immediate President Leon Nisaldulli. So just to give a brief of Leon Nisaldulli. Leon Nisaldulli, born in 1970, Attorney at Law of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. He completed his education Royal College, Colombo, and obtained his LLB from the University of Colombo Faculty of Law, being enrolled as an attorney at law in 2023. His legal journey beginning 2011 at the Colombo Colonava, where he rose the ranks to serve as the ninth president, leading the club to outstanding achievements and positioning among the top clubs of the district. At the district level, he served several leadership roles, including chairperson, region chairperson, district treasurer, and district president before being elected as the district president of the district. 306 for the year 2024-2025, marking him as final district president of Leo District 306. His passionate leadership and dedicated service to the Leo movement earned him the title of Leo of Leo District 301 in 2023-2024. Ladies and gentlemen, I now invite the immediate past president of Leo District 306, Leon Nisaldulli, to address the gathering. Okay, good evening everyone. I think I'm audible and thank you for introduction. And first and foremost, I want to thank all participants who have participated today for this my session. And there are around 20 and thank you so much for coming. And so we are going to speak about the constitution is the main thing that I want to mark and elaborate about the sections and everything. So before that, I will say these things that I will ask some questions. Please turn off your mic and answer. No issue. I mean, that can be like an issue for me or issue for this audience. No issue. Regarding the answers. Okay. So everything I want is unmute your mic and give the question. I'm asking very simple questions like the hard question. Star මේ ඇතුලේ මාර්ගිනේ ටක් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන විදිහට කරන්න මම ගන්න මේ අවශ්‍යතාව ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා. So before I start again, I want to thank you for Become Singapore for inviting me to their session, and thank you Baba sir for the introduction. So we'll start from the constitution. This is a constitution, and the updated constitution has been coming October 12th, 2025, which was effective from 2026. Before that, there was another constitution in 2025 July, and it has been amended again in this constitution. This is the latest one. It has been amended very recently, like a couple of times. But however, now the recent one is 2025, the October one. So this is the amended constitution of the Leos. So there are several things that I want to highlight, and you can ask questions after the session. Okay, and අපි clarify කරන්න දේවල් තියෙනවා session එකේ ඉතින් අපි මේක පටන් ගමු. අනිත් කටි ඉන්නවා අපේ senior members ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා මේ session එකේ. Okay නේද? දිශාන් දුලන්ජේ ඉන්නවනේ. Okay, thank you. හරි. අපි මේක පටන් ගන්නවා මොකද ඉංග්‍රීසි and සිංහල කම්බයින් කරලා යන් මේකේ දැන් ෆස්ට් අපි ගත්තොත් මම මේ කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් නැත්නම් ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි තේන භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා ලංකාවට සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම අනුව මොකද අපි කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් නැත්නම් ව්‍යවස්ථාවක් කියලා කියන්නේ?
කවුරු කෙනෙක් අපිට දෙන්න. සිම්පල් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම මොකද? අයද? ලියෝ ලියෝ. ඕකේ. තව උත්තර මොනවද තියෙන්නේ? තව කවුද ඉන්නේ අපේ? චතුක එල්ලිනානේ. චතුක ආන්සර් එකක් තියනවා අපේ මේකට කියන නම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. විරිෂාන් දුලංජ ඕනෙක් කෙනෙක් ගෑනුත් ඉන්නනේ. ගෑන් ඕරි කමන්න. ලියෝසන්ද ඒක අපේ මොමන්ට් එක ගිවෙන්නටම අපි මේ නේම් එක එම්බ්ලම් එකයි ගත්තම මේ නම අපි කියන්නේ මෙන්න මේකනේ ලියෝ ක්ලබ් ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා අපි කියන්නේ නැත්නම් අපි කවුරුත් කියන්නේ නැහැ නෝ නම ලියෝ ක්ලබ් ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා එකක් දිග වැඩි හා ඒක ඔෆිෂියල් වැඩිනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ලියෝ ප්ලැට්ෆෝම් එක නැත්නම් ලියෝ ඉස් මූව්මන්ට් එක වගේ. ඒතකොට හැබැයි හරියටම බැලුවොත් අපේ නම තමයි ලියෝ ක්ලබ් ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන නම අපේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපේ මේ හැම ක්ලබ් එකක්ම අපේ නමකින් තමයි යන්නේ. මම ඉගෙන තව ඉස්සර කතා කරන්න ඔයගොල්ලෝ නම් ගැන. එතකොට අපි ගත්තාම අපේ එම්බ්ලම් එක කොහොමද තියෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දැක මොකක්ද අපේ ලියෝ බැන එක ගත්තම සිංහ රූප දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියෙනවා මැද එල්ලියෝ කියලා තියෙනවා. ඔක තමයි අපේ එම්බ්ලම් එක වෙන්නේ. ඒක ලසක් වෙනවා නම් මතක තියාගන්න මේ කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් වෙනවා. ලියෝ ක්ලබ් නේම් එක ගත්තම ඕකේ. මේ කරුණු කිහිපයක් මට ඔයගලන්ට කියන්න තියෙනවා. නේම් එකට අපිට ඕනම නමක් ගන්න පුළුවන්ද? ඕනම නමක් ඕනම කියන්නේ අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඕනම අපි ප්‍රදේශයක් කියලා ඕනම ප්‍රදේශයක නමක් ගන්න පුළුවන්ද අපිට? අයෝධ්‍ය කවුද අපේ විශාන් දුලංජ ප්‍රශ්නේ ක්ලියර් නෑ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ ලියෝ ක්ලබ් එකේ නමක් ගන්නවා කියලා කොහරි පැත්තකින් අපිට උදාහරණයක් වශයෙන් ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් ගම්පහ ඒ වගේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින් අපි නමක් ගන්න පුළුවන් ද ඕන විදිහකට? බෑ නේද අයියේ? මං හිතන්නේ බෑ. බෑ. හරි. තව ඔව් කියන කට්ටිය ඉන්නද? ඒ නමෙන් නේද අපි සාමාන්‍ය යන්නේ. ප්‍රශ්න නැහැ උනේ කිව්ද? මම හිතන එක ෆිසිකල් ගන්න තිබ්බම හොඳයි. ඒක තව ටිකක් කැෂුවල් වෙනවා. මේ ඕකේ. එහෙමයි. දැන් එකක් තමයි අපිට මොන ප්‍රදේශයකින් අපේ නමක් දාගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. හරි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තා ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් ගම්පහ. දැන් මගේ ක්ලබ් එකේ ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් කොළන්නා. දැන් වල ලියෝ ක්ලබ් වික්‍රමසිංහපුර. ඒ වගේ ප්‍රදේශයක නමක් දාන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම අවුලක් නැහැ ඒක. හැබැයි එකම දේ තමයි අර දිල්ෂාන් කිව්වා වගේ ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ මේ පර්මිෂන් එක ඕනේ අපිට. ස්පොන්සර් ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ පර්මිෂන් එක ඇතුව අපිට ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. ස්පොන්සර් ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ ඒ නම තිබ්බා කියලා ඒ නමම ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ අපේ ක්ලබ් එකට. ඕකේ. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ලියෝ ක්ලබ් වික්‍රමසිංහපුර තියෙන්නේ. ඒ ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ වික්‍රමසිංහපුර තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ වික්‍රමසිංහවල තිබ්බ කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ නම් ඒක වික්‍රමසිංහපුර වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් කවුරු හරි ක්ලබ් එකක ඒකේ අර ඩිවිඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. වෙනස්කමක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. දැන් හොඳම උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපිට මතක් වෙන උදාහරණ තමයි ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් ගම්පහ. ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් ගම්පහ ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් නාවල කියලා මම දන්න තියෙන ගියා ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් නාවල. හැබැයි නාවල මෙට්‍රෝ කියලා ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අර වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ වගේ එක වගේ නම් දෙකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. ඕනෙම මේක දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ඕනම නමක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. අර එක එක නම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහරක් ඒවා ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රාදේශීය නමක් වත් නෙමෙයි නෝමල් නම් තියෙන සමහරක් අයින් කරලා.
ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට ඕන වෙලාවක ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක්ගේ නමයි ක්ලබ් එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. පුළුවන් කියන කට්ටිය කවුරු ඉන්න? කවුරු කියන්නේ? මං කියන්නේ. පුළුවන් කියලා කවුරු කෙනෙක් කියා. බෑනේ. ඕකේ. සාමාන්‍යයෙන් මම තියාගන්න ඉන්ඩිවිජුවල් ඉන්න කෙනෙක් එක ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙකුගේ නමින් අපිට ලියෝ ක්ලබ් එක ඕපන් කරන්න බෑ. හැබැයි එක එක්සෙප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පාස් ඉන්ටර්නැෂනල් ලයන්ස් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක්ගේ නමකින් දාන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපේ ඉන්නේ අතර මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් නේ මේ කවුද මිස්ටර් අමරසූරිය. එතකොට එයාගේ නමින් අපිට දාන්න පුළුවන් ලයන්ස් මේ ලියෝ ක්ලබ් එකක් ජීවත් වෙන ගිලිපිරියට. හැබැයි ඊට අමතරව අපිට කවදාවත් කිසිම පුද්ගලයෙකුගේ නමින් ඒක තමයි මේ ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නේ පොඩක් ඔළුව තියාගෙන යන්න. මේ දැන් ලියෝ ක්ලබ් එකක් අපිට ඕපන් කරන්න පුළුවන්ද මොකක් හරි ආයතනයක නමින්? උදාහරණයක් මම කියන්නම්. දැන් අපිට ස්පොන්සර් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ හදිස්සිය හරි ලියෝ මේ මොකක් හරි ආයතනයක් ලයන්ස් ක්ලබ් එකක් මේ අබාන්ස් අපිට සිංගරකින් අපිට ස්පොන්සර් කරලා මොකක් හරි ගන්න කියලා ඒක සමූහයක් එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ ස්පොන්සර් කරලා ලයන්ස් ක්ලබ් එකක් දානවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කට්ටිය සිංගර් එම්ප්ලොයිස් හරි කියන මොකක් හරි කියන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ද ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් සිංගර්, ලියෝ ක්ලබ් ඔෆ් අබාන්ස් කියලා එහෙම දාන්න හැකියාවක් තියෙනවද නැද්ද? ගුවන්ජි අපිට පුළුවන් ද බැරිද? අයෝද්ද? ස්පොන්සර් කරන එක sorry මොකද? ස්පොන්සර් කරන එකෙන් දාන්න පුළුවන් ඇති කියලා හිතනවා. ස්පොන්සර් කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඕකේ. අලිය අපිට පුළුවන් නේද ගත්තයි ඊට yes අපිට පුළුවන් ගන්න. ප්‍රවීන් හරි. හරි අපිට හරි ඒක නම් ඒක මම ඉස්සරහට කියන්න. දැන් අපිට කම්පැනි මොකද්ද මේ කම්පැනි නමකින් අපිට ක්ලබ් එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන් නම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම දේ ට්‍රේඩ් මාක් කියන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකකින් බෝඩ් රෙසොලූෂන් එකකින් අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන ඒගොල්ලන්ගේ පර්මිෂන් එක. එහෙම දෙනවා කම්පැනි එක ට්‍රේඩ් මාක් එක නමක් දානවා නම් ඒගොල්ලෝ ලෙටර් එකක් හරි මොකක් හරි ඔතොරයිස් කරලා අපිට දෙන්න ඕනේ මේ නම යූස් කරන් දෙනවා කියන එක. දැන් අපි මොනවද කැම්පස් එකේ නමක් ගත්තත් ඒකත් එහෙමයි. කැම්පස් එකේ නම ගත්තී විශේෂ සෙනට් එකේ අප්‍රූවල් එක ඕනේ. මොනවද මේ පබ්ලික් අප්‍රූවල් එක නැතුව අපිට එන්නේ දැන් උදාහරණ තරක් තියානේ CUOP ඒ ටික තියෙනවා. ප්‍රයිවට් කැම්පස් ගත්තොත් ඒ වල කම්පැනි ඇක්ට් එකකට දෙන අප්‍රූවල් එක ඕනේ. ඕකේ. අපි මේ රූල් එන්නේ ඇත්තටම ලියෝ ක්ලබ් කියලා අපි ලයන්ස් ක්ලබ් එක වුණාත් අපි රූල් වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝගේ රූල්ස් වලට. අපිට කියන්න බෑ අපි දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි දැන් චීෆ් ගෙස්ට් කෙනෙක් ඉන්වයිට් කරනවා කියලා අපි ඉන්ස්ටිටියුෂන් එක ගමු. ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකේ හරිනම් අපි කරන්න ඕනේ මේ චීෆ් ගෙස්ට් ඉන්වයිට් කරනවා අපි ගවන එනවා. හැබැයි ඊට වඩා ඒ උඩින් එන්න ඕන හරන ඒගොල්ලන්ගේම එන්ටිටි එකක් කෙනෙක්. මොකද ඒගොල්ලන් එන්ටිටි එක ඇතුලේ. අපි ඇතුළට යන්නේ. ඒවට තමයි අපි ඇප්ලයි වෙන්නේ.
එතකොට විශේෂ යුනිට් ක්ලාස් වල එනිසා ඒ දේවල් එක බැලන්ස් එක යන්න ඕනේ. ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක පැහැදිලිව කියනවා නම ගැන ඇල්ෆා ඔමේගා. ඇල්ෆා කියන්නේ මොකද්ද? 12යි 18ත් එක්ක ඔමේගා කියන්නේ 18යි 30ත් එක්ක. ඔය දෙක තමයි කැටගරිස් විදියට තියෙන්නේ. ඊළඟ අපි ජුරිස්ඩික්ෂන් එක අවශ්‍යතාවය නෑ. ඒක ලයින්ස් ඉන්ටර්ෂන් එකට තියෙන්නේ කන්ස්ටිටියුෂන් එක ගැන තමයි අපි මොකක්ද පොඩ්ඩක් කොහොමද යන්නේ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් board of directors අර තමයි ලයින්ස් ඉන්ටර්ෂන් එකේ මේක ඇමෙන්ඩ් කරන්න හා ස්ටෑන්ඩඩ් මේ කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් ඕන දෙයක් කිරීමේ හැකියාව තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ බලය මත හා ඒගොල්ලන්ගේ වෙනස් කිරීම මත තමයි හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. ඕකේ හරි. අපි ගත්තොත් ක්ලබ් ස්පොන්සර්ෂිප් එක ගත්ත මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා අනිවාර්යයෙන්ම ලියෝ ක්ලබ් එකක් ස්පොන්සර් කරන්න නම් ලියෝ ක්ලබ් එකක් ඕපන් කරන්න නම් ලයන්ස් ක්ලබ් එකක් ස්පොන්සර් කරන්න ඕනේ. ඒක අපි ස්පොන්සරින් ලයන්ස් ක්ලබ් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලන්නේ හැමතිස්සෙම. ඒගොල්ලොන්ගේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක නැතුව කොයි වෙලාවකවත් ලියෝ ක්ලබ් එකක් ඕපන් කරන්න බෑ අපිට. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ඩිවිජුවල් එන්ටිටි එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම. අපි ඒගොල්ලෝ මත ඉන්න කට්ටියක් ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් කොන්ෆ්ලික්ට් වෙන්නේ ඇත්තටම තියාගන්න ඕනේ. ඒ ස්පොන්සර්ෂිප් එක මත අපි ඉන්නේ කියන එක හැමතිස්සම පොඩ්ඩක් මෙම්බර්ස් විදියට දැන් අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. අපි ඒ රෙස්පෙක්ට් එක අනිවාර්යයෙන් ඒවට දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ඔටික තමයි ස්පෙෂලි තියෙන්නේ. ඊළඟ මේ ස්කූල් බේස් ගත්තත් මම කිව්වේ අර යුනි බේස් ගත්තත් හැමතිස්සම ඒ ටෙරිටෝරියල් එකේ හා ඒ කට්ටියගේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒ මෙම්බර්ස් හැම දෙයක්ම අර මේ ගවර්න් වෙන්නේ ඒ එන්ටිටි එක ඇතුලේ කට්ටිය මත. ඒක මම කිව්ව ඉස්සෙල්ලා කිව්වෙත් ඔළුවේ තියාගන්න ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්වයිසරි කමිටිය ඒගොල්ලන්ගේ බොඩි එක ඇතුලේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි එතනට ගියාම අපි මේ හයි නෙමෙයි. අපි ඇත්තට ලෝ ස්කූල් එක ගිය ප්‍රින්සිපල් තමයි නම්බර් 1. ඊට පස්සේ තමයි ගවර්නර් එන්න ඕනේ. මොකද අපි එතන ඇතුළට යන්නේ. ඒ නිසා මේ අපිට කියන්න බෑ ඔයා මෙහෙම මේ අපි මෙතන මෙහෙම චීෆ් ගේ සර්වේ ගෙස්ට් කරනවා කියලා. මොකද අපි යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එන්ටිටි එක ඇතුළට මිසක් අපි ඒගොල්ලෝ එන්නේ අපි අහවාගෙන. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න මොකක් හරි ක්ලෑෂ් එකක් ආවොත්. ඕකේ හරි. ඊළඟට මෙම්බර් ස්පොන්සර්ෂිප් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙම්බර්ෂිප් එක ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් මේක ලොකුවට ඕගලන්ටම ඉෆෙක්ට් එන නමුත් ඕගොල්ලෝ නිකන් දැනගත්තොත් හොඳයි. මේක ගොඩක් ඩිස්ට්‍රික්ට් වලට තමයි අපි මම ගොඩක් ගාලා මේක කියන්නේ. මේ මෙම්බර් ස්පොන්සර්ෂිප් එක පොඩ්ඩක් ගිය අවුරුද්ද දින වෙනස් වුණා. ඕකේ 2026 නම් ඒක වෙනස් වෙලා අපි ඉස්සෙල්ලා එක ඕපන් කරද්දී සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්න විදිහට කීයක් ගෙවන්න ඕන ඩොලර් කීයක් ගෙවන්න ඕනේ? Right? $7 කියන්නේ ඩොලර් 4යි කීයද? 4යි ඩොලර් 4යි. හරි කමන්න. හරි. තව ආන්සර්ස් මාති. ඩොලර් කීයක් ගෙවන්න ඕනද ලයන්ස් ක්ලබ් එක අපි ලියෝ ක්ලබ් එක ස්පොන්සර් කරන්න? ඩොලර්ස් හරි. තව ආන්සර්ස් මාති. එකේ ඩොලර් 4යි ඩොලර් 100යි කිව්ව තමයි තියෙනවා. ඕකේ මම කියන්න ආන්සර් එක සාමාන්‍ය මෙච්චර කල් ඩොලර් 100ක් තමයි ගෙවන්න ඕනේ ලයන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් එකට ලියෝ ක්ලබ් එක ස්පොන්සර් කරන්න. දැන් අපි මම ප්‍රෙසිඩන්ට් කාලේ අතනම ගාන ඩොලර් එකක් රුපියල් එතකොට 140 ගණන් 150ක් විතර ගියේ. ළඟ කිට්ටුවෙන් ගියේ. එතකොට ඇත්තටම ඩොලර් 100ක් ගෙවනවා කියන්නේ ඒක 15000ක් වගේ ගෙවන්න තිබ්බේ. හැබැයි දැන් එහෙම නෙමෙයි. දැන් ඩොලර් එක මම හිතන්නේ 300 ගන්නට යන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ඩොලර් 100 ගෙවනවා. හැබැයි දැන් එක වෙනසක් කළා මේ ළඟදී නම් මම ඒක පෙන්නන්න. මෙම්බර්ස්ලා අනුව මේ ගෙවන ගාන වෙනස් වුණා. හරි. මෙම්බර්ස් අනුව මේ ගෙවන ගාන වෙනස්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඩොලර් 100 ඩොලර් 500 වෙනකන් ගෙවන්න රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. රේන්ජ් එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙම්බර්ස්ලා 200 හෝ 200ට වඩා අඩුයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයන්ස් ක්ලබ් එකට ගෙවන්න ඕනේ ඩොලර් 100යි. ඕකේ 200 200ට වඩා අඩු වෙන තමයි ඩොලර් 100ක් ගෙවන්න ඕනේ. 200ට වඩා වැඩි වෙන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවන්න ඕන ගාන වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි කලින් ඊට පස්සේ ආව පොඩි ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් එක මෙම්බර් කෙනෙක්ට ඩොලර් 10ක් ගෙවන්න වගේ කතාවක් දැන් මම ඩිසිෂන් එක කරලා කියන්නේ ඩොලර් 4ක් ඩොලර් 5ක් කියන කතාව. හැබැයි ඒක පාස් වෙන්නේ නැහැ රෙසොලූෂන් හරි මොකක් හරි එක. දැන්ට පාස් වෙච්ච දේ තමයි ඔය ක්ලබ් එක ඕපන් කරද්දී කොහොමද කීයක්ද ගෙවන්න ඕන කියන එක තමයි විශේෂයෙන් තියෙන්නේ. හරි. ඒක මම පෙන්නන්න ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ වෙන මේකකුත් තියෙනවා. දැන්ට ඩොලර් 100ක් ගෙවන්න ඕන කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න මේ මොකද්ද කලු කරනවා නම්
හරි ඊළඟ අපි ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම ස්පොන්සර්ස් must be a Leo club අර Leo club එක ඕපන් කරනවා ස්පොන්සර්ෂිප් එක කොහොමද යන්නේ කියන එක තමයි මේක තියෙන්නේ ඉතින් ඒක ලියෝ රිපෝට් එකක් යවන්න තියෙන්නේ මේක ඔක්කොම ඩිස්ට්‍රික්ට් බේස් තමයි තියෙන්නේ ඇත්තටම ක්ලබ් බේස් නෙමෙයි ඩිස්ට්‍රික්ට් එක මත තමයි ඒගොල්ලෝ අර එවුවන් පස්සේ අපිට යවන්න තියෙනවා අපේ ෆෝම් එක 50 කියලා තියෙන ඇත්තටම 50 ලියෝ 50 කියලා ෆෝම් එක ඒ ෆෝම් එක යවන්න ඕනේ අපි ලයන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් එකට ඕකේ ඊළඟ ඔපරේටින් ප්‍රොසීඩියර් ටික තියෙන්නේ ඒක අපි ලොකෝ ටච් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඕකේ ෆයිනෑන්ස් ටික මෙරි මං කිව්වේ මේ පාරින් නම් දැන් ගෙවන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි මෙම්බර්ස් 200ක් හෝ ඊට වඩා අඩු වෙන ඩොලර් 100යි 200යි 300යි අතර නම් ඩොලර් 200යි 301යි 400 අතර ඩොලර් 300යි 401යි 500ක් අතර මෙම්බර්ෂිප් එකක් ඉන්න ඩොලර් 400යි සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න තරමින් අපේ ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ නම් එක ක්ලබ් එකක් වත් නැහැ මෙච්චර මෙම්බර්ෂිප් එක තියෙන වැඩිම මේ 200 පොඩ්ඩක් පහු කරපු ගාන ක්ලබ් තමයි තියෙන්නේ 500 ගානේ වනේ 500ක් හැබැයි තියෙන ලයන්ස් ක්ලබ් එක අනිවාර්යයෙන් කොට අඩු කරගන්න ගියා මොකද ඩොලර් 400ක් ගෙවන්න ඕනේ ලයන්ස් ක්ලබ් එක ඩොලර් 400ක් ගෙවනවා කියන්නේ දැන් ගෙවන්නේ කිව්වොත් මේක 1,20,000ක් විතරනේ ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඉච්චර තියාගන්න දෙන්නේ නැති ලයන්ස් ක්ලබ් එක මේ anyway quality membership එකක් ගොඩක් අර maintain කරනවා නම් මම හිතන්නේ 200 හෝ 200 අඩුවෙන් ඒ 200 උපරිම 300 අතර range එකේ තමයි තියෙන්න ඕනේ මොකද ඊට වඩා වැඩි වෙන එක මම දැකලා නැහැ අතරම ඒකේ ඉෆෙක්ටිව් එකක් තියෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දැන් මතක තියාගන්න ඩොලර් 200ක් හෝ 200 අඩු වෙනවා නම් ඩොලර් 100ක් ගෙවන්න තියෙන්නේ අනිත් එක තමයි 500 හෝ 500 වැඩියෙන් ගෙවන්න තියෙනවා නම් මේ හැම 100කටම ආපහු ඩොලර් 100 වැඩි වෙනවා හා ඒකට අප්‍රූවල් ගන්නත් ඕනේ ලයන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ ඒක අපිට එච්චර මේ ඔලු තියාගන්න ඕනේ අපි තියාගත්ත නැති ඩොලර් 100ක් අපි වෙනුවෙන් ලයන්ස් ක්ලබ් එක ගෙවනවා කියන හොඳයි අනිත් එක තමයි මේ හැමදෙස්සම සමානක් තැන්වල මම අහලා තියෙනවා මේ ලයන්ස් ක්ලබ් එක කියනවා ඒ ඩොලර් 100 ගෙවන එක අපිට හොයාගන්න කියලා. හරි. අපිට හොයන්න ඕන නම් ඇත්තටම ස්පොන්සර් කරන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි ලයන්ස් ක්ලබ් එකට යනවා. හරි. මොකද ස්පොන්සර්ෂිප් කියන එකේ තේරුම තමයි ලයන්ස් ක්ලබ් එක ඩොලර් 100 ගෙවනවා. අපිට ස්පොන්සර් කරනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එන ස්පොන්සර්ෂිප් එක හොයාගන්න කියලා. එහෙනම් අපි වෙන ලයන්ස් ක්ලබ් එකට එතන ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් වෙන්නේ නැහැ. අපි හොයාගන්නවා නම් ඒ නිසා හොඳම තියාගන්න ලයන්ස් ක්ලබ් එකක් බැඳිලා ඉන්න කන්ස්ටිටියුෂන් එක පැහැදිලිවම කියනවා. ඒගොල්ලෝ ඩොලර් 100 ගෙවන නිසා තමයි ඒක ස්පොන්සර්ෂිප් ලයන්ස් ක්ලබ් එක ඒ රයිට්ස් නැතර මේවට අපේ ක්ලබ් එකක් වෙන්නේ ඒක රයිට් ඉනේ රයිට් ප්‍රොෆන්න කියන්නේ එතන මේ එහෙම අපිට කියන්න හැකියාවක් නැහැ. එහෙනම් අපි ස්පොන්සර්ෂිප් එකට මාරු ගන්න ලයන්ස් ක්ලබ් එකට මොකද අපේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් වගේ කියන්නේ නෑ ඒක ස්පොන්සර් කරනවා නම් හරියට එන්ස ස්පොන්සර්ෂිප් ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ එක වගකීමක් තමයි ඔයගලන්ට ඒ ඩොලර් 100 ඉන්ටර්නැෂනල්ට ගෙවන එක. ඕකේ ඊළඟට අපි යන් ඉතුරු කැරි ටිකට අපි ගත්තොත් ඕකේ sanctions කිහිපයක් තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ sanctions ටික අපි පොඩ්ඩක් කොලේ තියා ගන්න ඕනේ. එකක් තමයි ලියෝ ක්ලබ් එකක අපිට තියෙන rights and privileges. හරි rights and privileges කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා මෙන්න මේ කරුණු ටික ආවන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි දැන් මේ කර්මන් කියන කරුණුත් එක ගත්තාම අඩු ගන්න අපිට මේ ලියෝ කියලා ගහගෙන ටී-ෂර්ට් එකක් අඳින්න අයිතියක් නැහැ. ඕකේ ඒ හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ කරුණු හතර යටතේ අයින් වෙනවා. එකක් තමයි cease to be a member. member කෙනෙක් වීම අපිටුනවා නම් ක්ලබ් එක cease to function. ඒ කියන්නේ ක්ලබ් එකේ ෆන්ක්ෂන් වෙන එක අපිටුවලා තියෙනවා නම් ඊළඟ reach an age 1 year greater than the maximum age limit. ලියෝ කෙනට ඉන්න පුළුවන් maximum age limit එක මොකද්ද? 30. 30. තාම තියෙන උත්තර. අපි මේකේ තව ක්ලබ්ස් වල කට්ටිය ඉන්න බලමු කොහොමද ඉන්නේ කියලා. දන්න නම් ටිකක් තියෙනවානේ. anyway මොනවද තියෙන මේ answers අපිට උපරිම ඉන්න පුළුවන් වයස කුමක්ද මේ මොකද්ද ලියෝ කෙනෙක් කියලා. 30 කියලා අයොත් දෙක ගොතාම තියෙනවා. අලමයි තාමාල අපිට මේ ආන්සර්ස් ගුලන්ජ ප්‍රවීන් කියන උපරිම ඉන්න පුළුවන් 30යි ඕකේ අපිට ඉන්න පුළුවන් උපරිම 30 කියන වයස තමයි. හැබැයි මතක තියාගන්න අපිට මේ sanctions එක ගත්තම මේකේ මේ තුන්වෙනි කාරණේක ගත්තම reach an age 1 year greater than the maximum age limit. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30න් පස්සේ එක අවුරුද්දක් අපිටම අපේ rights ඔක්කොම use කරන්න පුළුවන් privileges. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 31 වෙනකන් අපිට ඇත්තටම
ගත්තොත් අපිට ඊමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ rights and privileges use කරන්න. ඊළඟේ තමයි cease to be a member in good standing. good standing කියන එක ඇත්තටම ගත්තොත් ඒකේ මේක definition එකක් තියෙන Lions Constitution එකේ. ඒකේ තියෙන ඇත්තටම අපි ගත්තොත් dues ගෙවලා ඔයගොල්ලෝ meetings හරියට ඇවිල්ලා ඒ හරිය active participation එකක් තියෙන එකේ තමයි good standing කියලා කියන්නේ. එතකොට good standing member කෙනෙක් නෙමෙයි නම් ඒ rights and privileges ටිකක් යනවා. මොකද ඒතකොට තියෙන එකක් තමයි membership එකක් හිටවන එක, club එකක් හිටවලා නම් ඊළඟ අවුරුදු 31යි නම් good standing membership එක අපි අයින් වෙලා නම් ඔය කරුණු හතර තියනවා නම් අපිට ලියෝ කෙනෙක් විදිහට තව rights මොකුත් නැහැ. හරි ඒ කියන්නේ අපිට අඩුම ලියෝ ටී-ෂර්ට් එකක් අනින්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති. ඇයි එන පරණ PDP ලා PMDP ලා පරණ ලියෝසා ලියෝ ටී-ෂර්ට්ස් අනින්නේ කියලා. ඒක ඇත්තට ගත්තොත් ඉතින් mutual understanding එක තමයි කියන්නේ. හරි මොකද අපි මේ constitution එක මේක හරියටම ගියොත් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම අනින්න අයිතියක් නැහැ. හැබැයි අපි ඒ තියෙන respect එක ඒගොල්ලෝ මේ ලියෝ movement එක කරන service එකත් එක්ක බලලා තමයි හැම දෙයක්මත් එක්කම අපි හැමතිස්සෙම මේ respect එක දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක regarding about that හැබැයි සාමාන්‍ය මත තියාගෙන මේ කරුණු හතර මත ඔයගොල්ලන්ගේ rights ඔක්කොම මේ වෙනවා. ඕකේ ඊළඟ එක පොඩ්ඩක් වැදගත් part එකක් කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ top ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ මේ club එකක උඩ ඉන්න කට්ටිය හා district වල අනිවාර්යෙන් උඩ ඉන්න කට්ටිය මේක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ ලියෝ club එක termination procedure. ඕකේ අපි ගත්ත ලියෝ club එක terminate කරන්න හරි ලියෝ club එක terminate කරන්න ගත්තොත් අපි ප්‍රධානම දේ පළවෙනි දේ තමයි කරන්න ඕනේ ලියෝ club එක terminate කරනවා කියලා Lions Club එක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මීටින් එකක වෝට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඕකේ වෝට් එකක් ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ ලියෝ club එක ටර්මිනේට් කරනවා කියලා. එතකොට ඒ වගේ තමයි ඒ ගන්න වෝට් එක simple majority ඒ වගේම තමයි ඉන්න members good standing වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කිව්වේ good standing members කියන්නේ dues කියන කට්ටිය. ඒ වගේ තමයි simple majority කියන්නේ. simple majority කියන්නේ 50ට වැඩි. ඕකේ 50ට වැඩි න අපි දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඔය පාර්ලිමේන්තුවෙන් 50 පාස් කරනවා simple majority කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දෙකෙන් එකට වැඩි. simple majority කියන්නේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ 50ට වැඩි. හැබැයි special majority නම් එතකොට තුනෙන් දෙකක්. තුනෙන් දෙකට වැඩියෙන් තමයි vote එක ගන්න ඕනේ. දැන් මේකෙදී එහෙම නෙමෙයි ලියෝ club එකක් terminate කරනවා නම් හොඳම තියාගන්න Lions club එකේ ඒගොල්ලන්ගේ monthly meeting එකක් කරා monthly meeting එකේ simple majority. ඒ කියන්නේ 50ට වැඩියෙන් vote එකක් ගන්න ඕනේ මේ ලියෝ club එක අයින් කරනවා කියලා. හැබැයි හොඳටම තියාගන්න එහෙම vote එකක් ගන්න දවස් 30කට කලින් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ ගවන්ට inform කරලා තියන්න ඕනේ මෙහෙම ඒගොල්ලෝ ලියෝ club එක terminate කරන්න යන්නේ කියන එක in writing. okay හරි in writing ආ දෙන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වෙනවද අපි terminate කරලා club එකක් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳම තියාගන්න ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ අත්නොමතික ආකාරයෙන් එහෙම කටයුතු කරන්න ආවොත් අපිට ඕන ලාභ challenge කරන්න පුළුවන් process එක මෙන්න මේ කරුණු එක්ක. ඒ නිසා මම තියාගන්න කොහොම terminate කරන්න කියන එක general meeting එකේ vote එකක් ගත්තා. ඒක හැබැයි දවස් 30කට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ගවන්ට inform කරන්න ඕනේ in writing. හරි පැහැදිලි මේක කියනවා මෙතන in writing දෙන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට ලියෝ club එකක් terminate කරාම ලියෝ club එක terminate වෙන්නේ ලියෝ club එක terminate වෙන්නේ මෙන්න මේ කරුණු තුනේ. එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ members ලාම ඒගොල්ලෝ terminate කරන්න හිතනවා නම් හරි ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා members ලා මේ ලියෝ club එක තවදුරටත් පවත්වාගෙන යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. අපි terminate කරමු කියලා මේක terminate කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි ස්පොන්සර් Lions Club එක withdraw කළොත් අර මං කිව්වා වගේ ස්පොන්සර් Lions Club එක හිතනවා මේක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා මේ තවදුරටත් ස්පොන්සර් කරන්න එතන ලියෝ club එක terminate කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ තුන්වෙනි එක තමයි Lions International එකෙන් terminate කරන්න පුළුවන් without the consent. හරි ඒ කියන්නේ දැන් අර දෙකේ නම් ඇත්තටම අපි consent එක අරන් තමයි terminate කරන්න ඕනේ. හැබැයි Lions International එකෙන් terminate කරනවා නම් club එකක් ඒගොල්ලෝ කැමැත්ත අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඕන ලාවක terminate කරන්න පුළුවන්. හරි ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒගොල්ලන්ට ඒ බලය දිනවා ඕන්ලාග ටර්මිනේට් කරන්න. ඕකේ හරි. ඕකේ ඊළඟම ඊටු ටික අපි කරන් යන්න. ගොඩාක් මේවා කියන්නේ සාමාන්‍ය ටච් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ ඔළුවට දාගන්න පුළුවන් ටික අනිවාර්යෙන් දාගන්න. ඊළඟ තමයි ලියෝ club එක කැන්සල් කරන්න එනවා නම් අනිවාර්යෙන් දවස් 90කට කලින් notice එකක් දෙන්න ඕනේ written report එකක්. ඇයි කැන්සල් කරන්න කියලා ලියෝ club එකට. ඒතර දෙන්න ඕන කට්ටිය තමයි මෙන්න මේ advice district ලියෝ අනිත් දේ තමයි දෙගත්ම දෙමද තියාගන්න. දැන් අපි DLC ගිය අවුරුද්ද එකේ constitution එකෙන් ඇත්තටම තිබ්බේ අපේ district ලියෝ club chairperson කියලා. ඒ DLCC කියලා. දැන් ආපහු මේ constitution එක වෙනස් වෙලා තියෙන එක district ලියෝ chairperson කියලා. ඒ නිසා ඔය installation එක කරද්දි මොකක් හරි එකට invite කරද්දි මම තියාගන්න. දැන් ඉන්නේ district ලියෝ chairperson කියන පුද්ගලයා club කැල අයින් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඒතකොට district ලියෝ chairperson විදිය තමයි අපි හැමදාම හදන්න ඕනේ. එතකොට මම තියාගන්න අපි දවස් නුවට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලබ් එකක් අයින් කරනවා නම්
එක ඇග්‍රීමෙන්ට් එක නැතුව දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියන්නේ වික්‍රමසිංහ පොලිය ක්ලබ් එක අයින් කරනවා කියලා ලයන්ස් ක්ලබ් එක කියනවා හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙන්නේ නැහැ අයින් කරන එකට. ඒතර ඔයගොල්ලෝ notice දවස් 9කේ මාස 3 notice එකක් දෙන්න ඕනේ කැන්සල් කරන රීසන් එක ඇයි මේ කැන්සල් කරන්න කියලා. ඒ රිපෝට් එක එයා ඇඩ්වයිසර්ට ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රික්ට් ලියෝ චෙයාර්පර්සන්ට ඊට පස්සේ ගවර්නර්ට අනිවාර්යයෙන්ම යවිය යුතුයි. ඩිස්ට්‍රික්ට් ප්‍රෙසිඩන්ට්ටයි මල්ටිපල් ඩිස්ට්‍රික්ට් ප්‍රෙසිඩන්ට් අවශ්‍ය නැහැ කොට යවන්න පුළුවන්. හැබැයි අර තුන් දෙනාට අනිවාර්යයෙන්ම යවිය යුතුයි රිපෝට් එක. ඒක යවුවන් පස්සේ ඊළඟට කැබිනට් එකෙන් රිවිව් කරන ක්වෙස්චන් එක මොකක්ද කියන එක ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ ලියෝ ඩිස්ට්‍රික්ට් ප්‍රෙසිඩන්ට් ලයසන්ට කැබිනට් ලයසන්ට මල්ටිපල් ඩිස්ට්‍රික්ට් ප්‍රෙසිඩන්ට් ඕන වෙලාවක ඔපචුනිටි එකක් දෙනවා ඒ කාරණය ගැන අහන්න මේ to be heard කියලා නැත්නම් written submission එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ලිඛිත දේශනයක්. ඒ කියන්නේ ඕන වෙලාවක ඇයි මේක කැන්සල් කරන්න කියලා ඕගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලෝ අකමැත්තෙන් කැන්සල් වෙන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලන්ට අහුම්කම් දෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ කට්ටිය කැබිනට් එකකින්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ ලිඛිත ඒක written submission එක නැත්නම් ලිඛිත දේශනයක් ගොනු කරන්න පුළුවන්. හරි මේක පොඩ්ඩක් අර අපි කතු උසාවි ලෙවල් එකකින් පොඩ්ඩක් හයි යන අපි ඒ ලිඛිත දේශන ගොනු කරන නඩුවල සම්බන්ධයෙන් එහෙම ඒ වගේ මේකෙත් written submission එකක් දාන්න පුළුවන්. හා නැත්නම් right to be heard ඕන වෙලාවක මම තියාගන්න මේ right to be heard කියන්නේ අපිට එන right එකක්. විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් administrative law පැත්තෙන් උදාහරණයක් මම කියන්නේ මේකෙන් පිට ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන තැනක් කියලා හිතන්නකෝ. දැන් වැඩ කරන තැනකදී අපි තුමු දුලංජේ උදාහරණයකට අර දුලංජේ වැඩ කරන තැන එකපාර දුලංජේ වස් කරනවා. හරි දුලංජේ එහෙම අස් කරන් පස්සේ දුලංජේ දැන් දන්නේ නැහැ නේ යස් කළ හේතුවක් දන්නෙත් නැහැ. මූ කියන්න දුන්නෙත් නැහැ. එතකොට අපිට චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් එක තැනක් තමයි right to be heard කියන එක. හරි අපිට අහුම්කම් මේ දුන්නේ නැහැ. ඒක audio alternative pattern කියලා තියෙනවා දීක යෙදුමක් ඒකත් එක්ක යන්නේ. එතකොට අපිට අහුම්කම් දීමක් දුන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අහුම්කම් දුන්නේ නැති හේතුවට අපි නඩු දාන්න පුළුවන්. හරි ඒ නිසා මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔයගොල්ලන් ක්ලබ් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක් අයින් කරන්න වුණත් මේ right to be heard කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. එයාගේ පැත්තෙන් අහන්න ඕනේ ඇයි වෙන්නේ කියලා. අපිට කවදාකවත් එක පැත්තකින් කිය හිතලා එක පැත්තකින් කරුණු විමසලා කවදාකවත් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඕන දෙපැත්තම කරුණු අහලා තමයි කරන්න ඕනේ. මේ right to be heard කියන එක ඒක තමයි ගොඩක් වැදගත් දෙයක් වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන් ලියෝ ක්ලබ් එකත් අයින් කරනවා නම් ඒ opportunity එක ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් කියන දේවල් අහන්න. ඕකේ. එහෙම වුණාන් පස්සේ දැන් අපි මේකෙන් වුණාන් පස්සේ බලලා ආපහු මොකද ගන්නේ ලයන්ස් ක්ලබ් එක ගන්න මීටින් එකක් කරා සිම්පල් මැජොරිටි එකෙන් අපි දුමු ලියෝ ක්ලබ් එක අයින් කරන්න තීරණය කරනවා නම් ලියෝ ක්ලබ් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ටර්මිනේෂන් ෆෝම් කියලා තියෙන්නේ. ලියෝ 86 කියලා ෆෝම් එකක් තියෙනවා. මේ ලියෝ එකේ ෆෝම්ස් කීපයක් තියෙනවා. 72 ෆෝම් කියලා තියෙනවා. 86 තියෙනවා, 50 තියෙනවා, 91 ඔහොම ෆෝම්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ 86 ෆෝම් එක තමයි ටර්මිනේෂන් ෆෝම් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ ටර්මිනේට් කරනවා කියලා යවන්න පුළුවන් ලයන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් එකට මේල් එකක්. එතකොට ඔය සම්බන්ධයෙන් ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. අපි හිතමු දැන් ලයන්ස් ක්ලබ් එක ටර්මිනේට් කරලා කැන්සල් නෙමුලින් එන්නේ. කැන්සල් වුණාන් පස්සේ දවස් 180ක ඒ කියන්නේ මාස 6ක කාලයක ග්‍රේස් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා ඒ ලියෝ ක්ලබ් එකට තව ලයන්ස් ක්ලබ් එකක් හොයාගන්න. දවස් 180ක නැත්තම් මාස 6ක ග්‍රේස් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා අලුත් ලියෝ අලුත් ලයන්ස් ක්ලබ් එකක් හොයාගන්න. ඕක තමයි ප්‍රොසෙස් එක යන්නේ. හැබැයි ප්‍රොසෙස් එක ඔන්ලයින් චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඕකේ ඕඩ්ස් වලට ආම කිහිපයක් තියෙන ගෙච්ච ලොකු වටිනාකමක් නැහැ එතනට. recognition and certificates වගේ තියෙන්නේ ඒවා සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ලියෝ ක්ලබ් චෙයාර්පර්සන් කෙනෙක් කියන්නේ මොකක්ද? ලයසන් කෙනෙක් කියන එක. ලියෝ ක්ලබ් චෙයාර්පර්සන් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් පත් කරන්නේ ගවන අවුරුදු 3කට තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලියෝ ක්ලබ් චෙයාර්පර්සන් කෙනෙක් පත් කරන්නේ ටර්ම් එක. නමුත් ඒක මාරු වෙන්න පුළුවන් ඒ කාර්ය මේක සම්බන්ධයෙන්. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ මීටින් ගැන සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් මම කතා කරන්න. වැඩි වෙලාවක් කියන්නේ මේක සමහරවිට කතා කරලා අපි ක්ලබ් කන්සල්ට් ඩිස්ට්‍රික්ට් විෂය පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා ටච් කරන්න. උදාහරණයක් මම මේ පොඩ්ඩක් අහුව ප්‍රශ්නයක් ආපහු දැන් අපි මන්ත්ලි මීටින් එකක් ගත්තොත් මන්ත්ලි මීටින් එකක් ඉන්ෆෝම් කරන දවස් කීයකට කලින්ද සාමාන්‍ය මේල් එකක් දාන්න ඕනේ. දුලංජේ දවස් කීයකට කලින්ද සාමාන්‍ය මන්ත්ලි මීටින් එකක් කලින් අපි මේල් එක දාන්නේ. දුලංජේ හරි කවරි මට සෝරි පොයින්ට් එකක් ගන්න මොනිකේ සති දෙකක් හරි සති දෙකක් කියන්නේ දවස් 14ක්. මෙන්න මේකේ පැහැදිලිවම කියන මේ ටයිම් ලිමිට් එක 13 days prior to and 30 days following කියන එක මේ දවස් 13කට කලින් ඒක දවස් 14ක් අපි සාමාන්‍ය ආසන වශයෙන් ගත්ත සති දෙකකට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේල් එකක් යවන්න ඕනේ.
ඕනම මීටින් එකක් ගන්නවා රෙගියුලර් ස්පෙෂල් වෙන්න පුළුවන් මීටින් එකක් ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 10 කලින් මේක අපි යවන්න ඕනේ මේල් එක. හදිස්සි හරි මේ පුද්ගලයා එන්නේ නැත්තම් මම ක්ලබ් කන්ස්ටිටියුෂන් එක පෙන්නන්නම් ඒක. එන්නේ නැත්තම් අපිට අසනීපයක් සමහරක් අය කියන අසනීප වෙනවා කියලා. එතකොට හරිනම් මේ ඒ අසනීප වෙන පුද්ගලයා මෙඩිකල් රිපෝට් එකක් පෙන්නන්න ඕනේ මීටින් එකට ඇවිල්ලා ඇයි ආවේ නැත්තේ කියලා. මං කියන්නේ එච්චර ස්ට්‍රික්ට් වෙන්න ඕනේ අපි මේ මූවමන්ට් එක කරන්නේ එහෙම සික්නස් එක මත නෙමෙයි උසාවියක් නෙමෙයි පෙන්වන්න මේ මෙඩිකල් රිපෝට් එක ඇවිල්ලා මම ආව නැත්te හේතුව මොකක්ද කියන එක. නමුත් අපි එච්චර සික් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මට තියාගන්න අපි හැමතිස්සම ඔනස්ටි කියන එක මත අපිට එන්න බැරි හේතුවක් තියෙනවා. අපි ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕනේ මේල් එකක් through secretary ට අය එන්න බැරි වෙන හේතුව කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් සමහර ඒගොල්ලෝ හදිසි අවශ්‍යතාව හදිසි දේවල් එන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ සම්බන්ධයෙන් හැබැයි ඉන්ෆෝම් කරන්න මත තියාගන්න මැසේජ් එකකින් හරි මේල් එක තමයි ප්‍රොපර් වේ. හැබැයි මැසේජ් එකකින් හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි මීටින් එක හරි මොකද හරි එන්න බැරි වෙන්නේ කියලා. ඒක අපි මේ මට කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න හැම දෙයක්ම මිලියෝ එක ඇතුලේ අපි කවදා හරි කෝපරේට් ලෙවල් හරි අපි එළියට ගියන් පස්සේ ජොබ් එකක් ඇතුලේ මේ හැදෙන්න ඕන ක්වොලිටිස් අපි හදනවා මිසක් අපි මේ ස්විච් කරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක මත කියන එකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් මේ කන්ස්ටිටියුෂන් එකත් ඒ සම්බන්ධිත රාමුවක් කියන එකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කිව්වේ එවිඩන්ස් ඔෆ් සෙඩ් ඉල්නස් අපි අනිවාර්යෙන් මේ අප අසනීපුනේ ඇයි කියන සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ලබා දීමක් කරන්න ඕනේ. ඕකේ ඊළඟට ලියෝ years of service ඒ සම්බන්ධ අවස්ථාව වෙන මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ important ලියෝ dates ඒප්‍රිල් කියලා කියන්නේ ලියෝ ක්ලබ් awareness month මතක තියාගන්න ඒ අකුර awareness month ඊළඟ ඔක්තෝබර් කියන්නේ ලියෝ membership growth month එක ඊට පස්සේ December 5th තමයි අපේ international ලියෝ day කියලා අපි සමරන්නේ ඒප්‍රිල් කියලා කියන්නේ ලියෝ ක්ලබ් awareness month එක මම කියලා කිව්වා ඔක්තෝබර් කියන්නේ ලියෝ ක්ලබ් membership growth month එක ඉස්සර මේ ලියෝ ක්ලබ් growth membership එක සම්බන්ධයෙන් ගත්තම නේ අපි අවුරුදු දැන් 10කට ඉස්සෙල්ලා වගේ බැලුවොත් මේ සම්බන්ධයෙන් මම ලියෝ කෙනෙක් ලියෝස 3 දෙනෙක් විදිහට ඔක්තෝබර් මන්ත් එකේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා නම් ඒක අපි දැම්මොත් අපි ඒක මේ මොනවද රිපෝට් කළොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට ඒ කාලේ බැනර් පැච් එකක් හම්බුණා මේ බැනර් එකට අපේ බැනර් එකේ දාන්න. දැන් ඒක නෑ. දැන් හම්බෙන්නේ අතනම සර්ටිෆිකේට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කළා 3 දෙනෙක්. දැන් ඉස්සර බැනර් පැච් එකක් බැනර් පැචස් අඩුයි. ඉස්සර තිබ්බා මේ එන්වයරන්මන්ට් සම්බන්ධ වෙන බැනර් පැචස් තිබ්බා. ඔහොම බැනර් පැචස් කිහිපයක් ළමයිගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කළා තමයි බැනර් පැච් එක. දැන් මේ බැනර් පැචස් එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ දැන් අපිට අතන මේ membership growth month එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඔක්තෝබර් month එක අපි ඉන්ඩෙක්ස් එකක් දැන් සර්ටිෆිකේට් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ. දිනේ මතක තියාගන්න December 5th කියන එක ඉන්ටර්නැෂනල් ලියෝ ඩේ එක. හරි ඊළඟට ඕකේ හරි ඔය ටික තමයි මේන්ලි අපි ටච් කරන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් දැනගත යුතු දේවල්. මම දැන් යනවා ලියෝ ක්ලබ් කන්ස්ටිටියුෂන් එකටයි ක්ලබ් කන්ස්ටිටියුෂන් එක ඩිස්ට්‍රික්ට් කන්ස්ටිටියුෂන් එක සම්බන්ධයෙන් මට රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බ පොඩ්ඩක් මේ වෝටින් පවර්ස් and ඉලෙක්ෂන් ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න කියන එක. කියන එක හා මේ කවුන්සිල් මෙම්බර්ෂිප් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා කිව්වා. එතකොට අපි දැන් මුලින් ක්ලබ් කන්ස්ටිටියුෂන් එක ගත්තොත් හැම ක්ලබ් එකකම කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ සම්මානයට මේක මේ ඩ්‍රාෆ්ට් කන්ස්ටිටියුෂන් එක ස්ටෑන්ඩඩ් කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් තියෙන ඕන තියෙන මේ නම දාගෙන කන්ස්ටිටියුෂන් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන දේවල් ටිකක් මම පොඩ්ඩක් ටච් කරන් යන්න වැඩි වෙලාවක් ගන්න නෑ මම. එතකොට අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි වෙන් කරලා පළවෙනි දේ පොඩ්ඩක් වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ආටිකල් 2 අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් ගත්ත ව්‍යවස්ථාවක් ගත්තොත් ඒකේ මේ තියෙන දේවල් අපි කියන්නේ සෙක්ෂන්ස් කියලා. දැන් අපි නිකන් පනතක් ගත්තොත් පනතේ කියන්නේ වගන්ති කියලා. වගන්ති නැත්නම් සෙක්ෂන්ස්. හැබැයි අපි ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවක් කන්ස්ටිටියුෂන් එකක් ගත්තම අපි කියන්නේ ආටිකල් නැත්නම් ව්‍යවස්ථා කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. එතකොට මේකට කියන ආටිකල් 1 ආටිකල් 2. දැන් ආටිකල් 1 එකේ ඇත්ත නම තියෙන ආටිකල් 2 එකේ තියෙන අපේ පර්පස් එක. හරි. පර්පස් එක පොඩ්ඩක් කාට හරි කියන්න පුළුවන් නම් කවුද අපි ඉන්නේ? අයොද්ද මේ පර්පස් එක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. To promote service activities among the youth of the community, which will develop the individual qualities of leadership, experience, opportunity to unite its members in friendship, fellowship, and mutual understanding. මතියාගන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ක්ලබ් එකේ පර්පස් එක තමයි to promote service activities among youth of the community, which will develop the individual qualities. මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්වොලිටි ඩෙවලොප් කරගන්න තමයි මේන්ම පර්පස් එක ඕගොල්ලන්ගේ. හරි. කොහෙට ගියත් දැන් අපි ලියෝ එකේ ඉඳලා අපි මේ දේවල් ඉම්ප්‍රූව් නොකර කරගන්න නැත්නම් ලොකු පාඩුවක් එකක්. අපි එහෙම කරන්නට කොහේ තැනකට ගිහලා අපිට හයට කපා කරගන්න බැරි නම් කොහේ තැනකට ගිහිල්ලා අපි ඒ ග්‍රීටින්ග්ස් නැත්නම් අපි ඒ තියෙන ප්‍රොසෙස් එක හරියට දන්නේ නැත්නම් වැඩක් කරගන්න අපිට අමාරු වෙනවා නම් අපි ඇත්තට ලියෝ මූවමන්ට් එකේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඕකේ. මොකද
මේකේ තියෙන මේන් පර්පස් එක තමයි ක්ලබ් එකක් ඇතුලේ මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්වොලිටිස් ඩෙවලොප් කරගන්න එක. ඔය මීටින් ප්‍රොසෙස් එක ගන්නෙත් මීටින්ග්ස් ගන්නෙත් ඒක ප්‍රොසෙස් එකක් විදියට. ඒ ප්‍රොසීජර්ස් ෆලෝ කරන්න ඕනේ කාලයක් යද්දි. සමහරක් වෙලාවට ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කාලේ ඇයි මොනවද අපි මේක මොකටද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි යම් කාලයක් ගියන් පස්සේ ඔයගලන්ට තේරෙයි ඇයි ඒව එහෙම තිබ්බේ කියලා. මම කියන හොඳම පර්පස් එක මොකද ඩිස්ට්‍රික්ට් and මල්ටිපල් එකේ පර්පස් එක වෙනස් කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ. ක්ලබ් එකේ තියෙන පර්පස් එක තමයි මේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ආර්ටිකල් 3 ගේ ස්පොන්සර්ෂිප් කියන මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ ලයන්ස් ක්ලබ් එක ස්පොන්සර් කරන්න ඕනේ කියන එක තියෙනවා මේකේ පැහැදිලි වුණා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන තියෙනවා. හරි. ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන ගත්තාම මේකේ තියෙනවා මේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ කාරණේ පොඩ්ඩක් ඔළුවේ දාගන්න අනිවාර්යෙන් ක්ලබ් එකේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලාදී project shall be financed with funds raised by this club. සාමාන්‍යයෙන් කන්ස්ටිටියුෂන් එක අනුව කියන්නේ අපි කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට අපේ ක්ලබ් එක ඇතුළේම නම් ෆන්ඩ්ස් මේව කරගන්න ඕනේ. However, that no funds shall be solicited from any individual, business or organization in the community without giving something of value in return. හරි අපි මේ සොසයිටි එකේ තියෙන පුද්ගලයෙක්ගෙන් බිස්නස් එකකින් හරි ඕගනයිසේෂන් හරි කොහෙන් හරි අපිට ගන්න බෑ ෆන්ඩ්ස් කියලාම කියන්නේ. හැබැයි අපි එහෙම ගන්නවා නම් value in return අපි මොන හරි යාට දෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. අපි ඒකයි හැමතිස්සෙම රෙකග්නිෂන් එකක් අපි ඒ පුද්ගලයාට මොකක් හරි සමහර කාලවලට මොනවද මේ අපි දෙන්නේ මේ පොඩි ටැග් ඒ කියන්නේ ඇප්‍රීසියේෂන් ටෝකන්ස් ඒ වගේ දේවල් අපි දෙන්නේ ඒකයි. අපි ඒගොල්ලොන් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්නේ මේ හේතු නිසා. අපේ කන්ෆියුෂන් එකේ පැහැදිලි මේක තියෙන නිසා තමයි අපි කියන්නේ විශේෂයෙන් අපි ඒ පුද්ගලයන් යම් දෙයක් ගන්නව නම් අපි යාට යම් කිසි දෙයක් ඉන් රිටර්න් දෙන්න ඕනේ. ඒ තැන්ක්ෆුල් එක නැත්නම් ග්‍රැටිටියුඩ් එක අනිවාර්යෙන් අපි හැමදෙස්සම තියන්න ඕනේ. ඕකේ. ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තොත් අපි ගත්තොත් මේ අනිත් දේ තමයි මේ ලියෝ ක්ලබ් වල මේ ෆයිනෑන්ෂල් ගද්දි මතක තියාගන්න මේ ෆන්ඩ්ස් අපි හැමදෙස්සම මේ යූස් කරන්න ඕනේ මේ පබ්ලික් එකේ තියෙන සපෝට් එකට. හරි? අපි හැමදෙස්සම පබ්ලික් මේවා කියන්නේ පබ්ලික් මනි හා සමානයි අපි ගන්න දේවල්. ඕකේ? මොකද මේ ෆන්ඩ්ස් අපි නිකන් අපිට පෞද්ගලික හිතුමතේ දේවල් වලට යූස් කරන්න බෑ කියන අපලු තියාගන්න. මේක පැහැදිලිවම කන්ස්ටිටියුෂන් තියෙන නිසා කියන්නේ අපි ඒ ගන්න හැම දෙයක්ම අපි ආපහු සමාජීය වෙනුවෙන් යම් දෙයක් කරන් තමයි අපි ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒක ලියෝස්ල මම හිතන්නේ මම කවදාකවත් දැකලා නැහැ. කවදාකවත් කම්ප්ලේන් එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ ලියෝස්ලා මෙහෙම පෞද්ගලිකව සල්ලි පරිහරණය කරනවා එහෙමයි කියන එක. ඒ නිසා මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් ලියෝ ක්ලබ්ස් වල ළමයි ජෙනුවින්ලි ඇවිල්ලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මුදල් අපිනුත් දාලා මේව කරන්නේ. ඒ නිසා ලියෝ ක්ලබ් වල මම අතනේ ප්‍රශ්න කවදාකවත් දැකලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි අනිවාර්යෙන් මම කියන්නේ යං ජෙනරේෂන් එක විදිහට සෑහෙන්න හොඳ තැනක ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඕකේ. හරි මෙම්බර්ෂිප් එක ගත්තොත් ඕකේ මෙම්බර්ෂිප් කැටගරිස් දෙකක් ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා එකක් තමයි ඇල්ෆා ඇන්ඩ් ඔමේගා කියලා ඊට පස්සේ මෙම්බර්ෂිප් ක්ලාසස් කියලා දෙයක් තියෙනවා මේ මෙම්බර්ෂිප් ක්ලාසස් කීයක් තියෙනවද මොනවද කියලා කියන්න පුළුවන් කාට හරි කීයක් තියෙනවද කියලා මට කාට කියන්න පුළුවන් මෙම්බර්ෂිප් ක්ලාසස් membership classes කීයක් තියෙනවද බුලන්ජේ අයෝධ්‍ය අවුල කියන ප්‍රශ්න නෑ ඔමේගා කියලා classes කීයක් තියෙනවද හතරක් වගේ හතරක් ඕකේ අනික් කට්ටිය කවරි ඉන්නේ කවුරු ආන්සර් මොකක් හරි වෙන උත්තර තියෙන කවුරු ඕකේ දැන් අයෝධ්‍ය කියන හතරක් කියලා හරි ක්ලාසස් හතරක් තමයි කලින් තිබ්බේ හරි ඒ ක්ලාසස් හතරෙන් දෙකක් තව කැටගරිස් දෙක ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තිබ්බ එකක් තමයි ඇල්ෆා කියන එක ඔමේගා ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තිබ්බා දැන් මේ දෙක අයින් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම දැන් ක්ලාසස් දෙකයි තියෙන්නේ ක්ලාසස් දෙක තමයි මෙන්න මේ දෙක එකක් තමයි ඇක්ටිව් අනිත් එක මෙම්බර්ස් ලාර්ජ් හරි මේ ඇක්ටිව් කියන එකේ
ඔපොසිට් එක නෙමෙයි මෙම්බර්ස් ලාර්ජ් එක මම අපිට පැහැදිලි කරන්න මේ ඇක්ටිව් කියලා කියන මෙම්බර්ෂිප් එක තමයි අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ ලියෝ ක්ලබ් ඩියුස් ගෙවන මීටින්ග්ස් වලට එන ඊළඟට ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට බහැලා වැඩ කරන ඒවට අනිවාර්යෙන් අර මම කියන එයාගේ සපෝටිව්නස් එක හා ඒ ඔබ්ලිගේෂන් එක අනිවාර්යෙන් දෙන කට්ටිය තමයි ඇක්ටිව් මෙම්බර්ෂිප් එකට ගන්න. ඒගොල්ලෝ රයිට් ටු වෝට් ඒගොල්ලන්ට වෝට් කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. හරි? ඒගොල්ලන්ට වෝට් කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. මේ මෙම්බර්ස්ට. හැබැයි අපි ගත්තොත් මෙම්බර්ස් ලාර්ජ් කියන කට්ටියට එහෙම පුළුවන්ද? මෙම්බර්ස් ලාර්ජ් කියලා කියන්නේ පැහැදිලිව අපි නිකන් උදාහරණයකට මම ගත්තොත් ගොඩක් කාලා අපි හිතමු ෆෝසස් වල අපේ යාළුවෙක් ඉන්නවා කියලා. දැන් මම යාළුවෙක් ඉන්නවා ආමි එකේ. ආමි ඉන්නේ. යාට එන්න වෙන්නේ නැහැ හැමදෙස්සෙම මේ මීටින්ග්ස් වලට. හැබැයි යා ඩියුස් ගෙවනවා. ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට සල්ලි ගෙවනවා. ඊට පස්සේ යා ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට කන්ටැක්ට්ස් අපිට හොයලා දෙනවා හා ඒ උදව් කරනවා. ඒ වගේ තමයි මෙම්බර්ස් ලාර්ජ් කියලා කියන්නේ. එයාට ෆිසිකලි යාට ගොඩක් කාලා ඉන්වෝල් වෙන්න බෑ. හැබැයි යාට ටික් කරනවා ඩියුස්. හැබැයි යාට මතක තියාගන්න මේ වෝට් කරන පව එකක් නැහැ. හරි? වෝටින් වලට කිසිම ආකාරයකට පව එකක් නැහැ. හැබැයි යා ක්ලබ් එකේ ඉන්නවා. ඕකේ? ක්ලබ් එකේ ඉන්න යාට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? ඒක තමයි මේ මතක තියාගන්න මෙම්බර්ස් ලාර්ජ් කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ ඉන්ඇක්ටිව් කට්ටිය නෙමෙයි මෙම්බර්ස් ලාර්ජ් කියලා කියන්නේ. හරි? මෙම්බර්ස් ලාර්ජ් කියන අර වගේ කට්ටිය. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ස්ටේට් ඒ කියන්නේ මේ එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ පොසිෂන්ස් ගන්නත් බෑ. අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලන්ට මේ වෝට් කරන පව එකක් නැහැ. ඕකේ? ඒක මම කියන්නේ. ඕකේ. අපි යන වැදගත් කෑල්ලකට මේ C කියන එක ටර්මිනේෂන්. ලියෝ ක්ලබ් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක් අයින් කරන්නේ කොහොමද? අයින් වෙන්නේ කොහොමද? අයින් කරන්නේ කොහොමද? එකක් තමයි reaching an age 1 year greater than a maximum age limit. මම ඉස්සරහට කිව්වා. හොඳට මතක තියාගන්න. අවුරුදු 30 වෙනකන් තමයි ලියෝ එකේ උපරිම වයස. ඊට වඩා එක අවුරුද්දක් මෙයාට ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 31 දී තමයි අතන ටර්මිනේට් වෙන්නේ ක්ලබ් එකේ. ඊළඟ ගත්තොත් තමයි ලියෝ ක්ලබ් එක ටර්මිනේට් වෙනවා නම් හරි ඔයගොල්ලන් ලියෝ ක්ලබ් එක ටර්මිනේට් වුණොත් ඔටෝමැටිකලි මෙම්බර්ෂිප් එක ටර්මිනේට් වෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඕගොල්ලන්ට කාව හරි ටර්මිනේට් කරන්න ඕනේ නම් හරි හොඳ good standing ඉන්න මෙම්බර් කෙනෙක් ස්පෙෂල් මැජොරිටි එකට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ 3න් 2ක වෝට් එකක් ගන්න ඕනේ මීටින් එක. හරි? ඒ කියන්නේ සිම්පල් මැජොරිටි ගන්න බෑ. උදාහරණයක් වශයෙන් මම උදව් දැන් මම ඔයගොල්ලන් ක්ලබ් එකේ ගිහිල්ලා මම වයින් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මාව වයින් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඡන්දයක් ගන්න ඕනේ ජෙනරල් මීටින් එකක 3න් 2ක්. ඒ කියන්නේ 75ට වැඩියෙන් අනිවාර්යෙන් වෝට් එකක් ගන්න මම වයින් කරනවා කියන තැනට. 50ක නෙමෙයි. මෙතන විතර අතන ස්පෙෂල් මැජොරිටි මට අහුවෙලා තියෙන්නේ මේ ලියෝ කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක් අයින් කරද්දී විතරයි මේ ඉෂුව එක තියෙන්නේ. හරි ටර්මිනේට් කරනවා ඒක තමයි මම තියාගන්න ඕනේ. ට්‍රාන්ස්ෆර් මෙම්බර්ෂිප්. ඕකේ. ට්‍රාන්ස්ෆර් මෙම්බර්ෂිප් එක ගැන පොඩ්ඩක් තිබ්බා මේ පටලැවි සහගතෙන් අවුරුදු කිහිපයකට කලින්. දැන් මම ප්‍රෙසිඩන්ට් කාලෙත් ඔතන පොඩි ඉෂුස් වගේක් තිබ්බා. ඒ කාලේ මෙම්බර් කෙනෙක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා නම් ප්‍රොසෙස් එක තිබ්බේ ඒ ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන මෙම්බර් එකක් මට මේල් එක දැන් මම ක්ලබ් ප්‍රෙසිඩන්ට් කියලා හිතන්නකෝ මට මේල් එකක් එවන්න ඕන මම ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න කැමතියි කියලා. එයා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන ක්ලබ් එකට යවන්න ඕන මම ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ලයන්ස් ක්ලබ් එක අප්‍රූව් කරන්න ඕනේ ඒක එයා අයින් වෙන එක. මගේ ලයන්ස් ක්ලබ් ලියෝ ක්ලබ් එක අප්‍රූව් කරන්න ඕනේ මම එයාව ගන්න එකට. ඊට පස්සේ එයා ඒකේ අර ලයන්ස් ක්ලබ් එක මට මේල් එකක් එවන්න ඕනේ මෙයා යවනවා කියලා. මම ආයි මේල් එකක් එවන්න ඕනේ එයාව ගන්නවා කියලා. ඔහොම සෑහෙන ප්‍රොසෙස් එකක් තිබ්බා. හැබැයි දැන් මේ ප්‍රොසෙස් එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රොසෙස් එක අයින් කරලා පැහැදිලිවම ට්‍රාන්ස්ෆර් මෙම්බර්ෂිප් එක කියලා මෙන්න මේක ඇල්ල ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයා ටර්මිනේට් වෙන්න ඕනේ ක්ලබ් එකකින්. හරි ටර්මිනේට් කියන්නේ ආව කියන්නේ අයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ ක්ලබ් එකෙන්. මොකද්ද මේ ඒ ටර්මිනේෂන් එක good standing වෙන්න ඕනේ. හරි ඒක ටර්මිනේෂන් good standing කියන්නේ හරි විදිහට එයා ටර්මිනේට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඒ ක්ලබ් එකේ. ඒ වගේ තමයි එයාගේ වයස් සීමාව හරියට තියෙන්න ඕනේ. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නේ අල්ෆා ඔමේගා ගැන තියෙන්නේ. අල්ෆා ක්ලබ් එකේ ඔමේගා ලියෝ ගන්න අල්ෆා එකට යන්න බෑනේ. එතකොට ඒ වගේ හරි ඒජ් ලිමිට් එකට අනුව එයා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන එක බලන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. එතකොට එයා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා නම් ටර්මිනේෂන් එක තිබ්බනම් ඇති. ඒ good standing ටර්මිනේෂන් එකක් තිබ්බනම් හොඳට නැති. එයාව ට්‍රාන්ස්ෆර් ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඒක විතර දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නුඹ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට ඕකේ ටර්මිනේෂන් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් එක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න බලව පොඩි පොඩි දේවල්. ඊළඟට මීටින්ග්ස් ගැන තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මීටින්ග්ස් ගන්න ඕනේ. අපි දන්නා මීටින්ග්ස් කීයක් ගන්න ඕනේ දෙකක් ගන්න ඕනේ ක්ලබ් මීටින් එකේ. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි ජෙනරල් මන්ත්ලි මීටින් අනිත් තමයි බෝඩ් මීටින් කියන එක. හරි. එතකොට මම තියාගන්න අනිවාර්යෙන් මෙම්බර්ස් 10ක්වත් ඉන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ good standing. සාමාන්‍ය කෝරම් එකක ඉන්න ඕනේ කියලා මම තියාගන්න good standing members ලා අපි මීටින් එකක් ගන්නවා නම් ස්පෙෂලි. ඊළඟ අපි ගත්ත board of directors මීටින් එකක්. ඕකේ. මෙන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි. board of directors ලා කියන දේ ගත්තන් පස්සේ හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න board of directors ලා කියන්නේ activity directors නෙමෙයි කියන එක. ඕකේ. activity directors වෙනයි board of directors වෙනයි. එතකොට board of directors meeting එක ගද්දී මේකේ ඇත්තටම board of directors විතර ඉන්න ඕනේ විශේෂයෙන් club එකක් ගත්තොත් senior leo members and past presidents ගන්න ඕන තමයි හොඳ. කීයක්ද කවුද කොහොමද මම constitution එකේ කියන්න.
සාමාන්‍යයෙන් ඒ කට්ටිය තමයි අපි පත් කරන්නේ බෝඩ් මීටින් මේ ඩයිරෙක්ටර්ස් විදියට අනිවාර්යෙන් මාසෙ එක මීටින් එකක් ගන්න ඕනේ මේ මීටින් එකේ ඕකේ මේ මීටින් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ කොහොමද ගන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මෙන්න මේක the presence in person of the president or vice president and any three others of the board shall be necessary for a quorum at any regular special meeting of the board අනිවාර්යෙන් මීටින් එකක් ගන්න ඕන president හරි vice president දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් ඇතුව තව තුන් දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ මේ board of directors ලගේ මීටින් එක ගන්න ඕනේ එතකොට quorum එක හරියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔක්කොම හතරක් ඉන්න ඕනේ අඩුම කියලා තමයි කියන්නේ එතකොට ඊළඟට මම තියාගන්න මේ ඕනම මෙම්බර් කෙනෙක්ට මේ board meeting එන්න පුළුවන් හරි මෙරි ඕනම මෙම්බර් කෙනෙක්ට මේ board meeting එන්න පුළුවන් හැබැයි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ but no such member may speak at any board meeting except by the consent of the board board එකේ approval එක නැතුව කාටවත් කතා කරන්න බෑ okay ඒක මතක තියාගන්න ඊළඟ අපි ගත්ත ඔෆිසර්ස් කට්ටිය දිනා ඔෆිසර්ස් ලගේ කොහොමද මේ ටර්ම් එක හය ටික ඔෆිසර්ස් ලා ගත්තාම විශේෂයෙන්ම තියාගන්න එක අවුරුද්දක් ටර්ම් එක තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි එකම පුද්ගලයෙක්ට ඔෆිස් දෙකක් එකපාර හොල් ගන්න බෑ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉන්නවා නම් එයා ට්‍රෙෂරර් වෙන්න බෑ සෙක්‍රටරි ඉන්නවා නම් එයාට වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් දෙකම එකපාර කරන්න බෑ එක පොසිෂන් එකකට එකපාර ගන්න පුළුවන් ඔය ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඒ වගේ තමයි හරි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මම අහන්න ලියෝ ක්ලබ් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක්ට අවුරුදු කීයක් ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද උපරිම අයි ප්‍රෙසිඩන්ට් ගෙම්මහම දුලංජේ කොච්චර ඉන්න දුලංජේ මක්කර කිව්ව නෑ උන්නේ මට I one linguistic කියන්නේ දෙකන අවුරුද්දයයි කැමිනන්ද අවුරුදුලා කරන්න අවුරුදු දෙකක් නැත්නම් තුනක් පුළුවන් අවුරුදු දැන තුනක් පුළුවන් ඕකේ අයෝධ්‍ය කැමින අවුරුදු තුනක් කරන්න නෑ නෑ මම අහලා තියෙනවා මම අවුරුදු දෙකක් එකට කරපු කට්ටිය ඉන්නවා ඕකේ හරි මේකේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ලියෝ ක්ලබ් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක්ට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් උපරිම හරි උපරිම පුළුවන් අවුරුදු 3ක් වෙනකම් පුළුවන් හරි දැන් මම මේ අවුරුදු ක්ලබ් ප්‍රෙසිඩන්ට් නම් අපි දුලංජේ මේ අවුරුදු ප්‍රෙසිඩන්ට් ඊළඟ අවුරුදු මොකක් හරි ඉෂුවක් කරලා ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් දාගන්න බැරි වෙනවා එයාගේ ටර්ම් එක දෙවෙනි අවුරුද්ද වල දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අවුරුද්දෙත් බෑ ඒ කවුරු මොකක් හරි ඉෂුවක් කරලා ඒ අවුරුද්දෙත් නෑ ඒ අවුරුද්දේ ටර්ම් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් එතනින් එහාට බෑ උපරිම 3යි පුළුවන් හරි කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ පැහැදිලි මේ කියනවා මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකේ මෙරි sorry මෙරි B කියලා ආටිකල් 7 එකේ සෙක්ෂන් B කියන එකේ මේ මෙතන තියෙනවා මේ පාරක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි board of directors ගත්තාම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අර active directors නෙමෙයි මේ directors කියන්නේ කියලා. හරි මේකේ පැහැදිලිවම කියනවා the control and supervision of the business and affairs of this club shall rest in a board of directors composed of all officers of the club and three directors elected from the members in good standing. board of directors දානවා නම් ඒගොල්ලෝ අපි ඉලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඡන්දයෙන් පත් කරන්න ඕනේ උපරිම කීයද පුළුවන්? 3 දෙනයි. උපරිම 3 දෙනයි පුළුවන්. හැබැයි අපේ mutual understanding එක මත ගොඩක් වෙලාවට ක්ලබ් එක 5ක් 7ක් වගේ වෙනකන් දානවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි ඉන්ස්ටලේෂන් එකකදී active directors ලා මේ director board එකේ යටතේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න එපා. ඒක සෑහෙන කෙනෙක් ලොකු වැරද්දක් අපි හැමෝම. අපි දැන් ඉන්ස්ටලේෂන් process එක කියන්නේ මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන. ඒක අපි යටින් පටන් ගන්න treasurer ඊට පස්සේ secretary vice president ඊට පස්සේ තමයි directors අපි අතන මේ ඉන්නත් මේගොල්ලෝ අපි supervision කරන මුළු club එකේම මේසම director board එකේ සුදුපඩු දෙයක් නෙමෙයි. හරි directors ලා and director board එක directors තුන් දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ තුන් දෙනා ගොඩක් වෙලාවට past presidents ලා and මේ senior members ලා වෙන්න ඕනේ. okay ඒ නිසා අර active directors ලාව කියලා දෙයක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න එපා. කවදාකවත් මේ director board එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තැන. ඒක මම ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් වෙනම පල්ලෙහැම. ඒ කියන්නේ අර treasurer පල්ලෙහැම දාලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න මුලින්ම. okay ඒක මම වෙනම මේක කෑල්ලකුත් ඒ සම්බන්ධව මම කියන්නේ. okay election අපිට අතන මේ පොසිෂන් එක ඉලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි
ප්‍රෙසිඩන්ට් පොසිෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉලෙක්ට් කරන ඡන්දයක් යන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපොයින්ට් කරගෙන යන්නේ. හැබැයි ඉලෙක්ෂන් එක කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ෂන් එක කරනවා නම් ඒකේ බලය තියෙන්නේ ස්පොන්සර් ලයන්ස් ක්ලබ් එකට මේ ක්ලබ් එක ඇතුලේ. ඉලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සෙක්‍රටරි ඇන්ඩ් ට්‍රෙෂරර් කියන කට්ටිය අපොයින්ට් කරන්න පුළුවන්, ඉලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක දෙපැත්තම තියෙනවා. හරි. ඒකේ ඉෂුව එකක් නෑ. ඒක කිසිම අවුලක් නෑ. දෙපැත්තම මේක තියෙනවා. ඉලෙක්ට් කරන්න, අපොයින්ට් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉලෙක්ට් වුණාම එයාගේ කැමැත්තම තමයි සෙක්‍රටරි ඇන්ඩ් ට්‍රෙෂරර් දාන්නේ. මොකද එයාගේ පහසුව එයාගේ මේ අවුරුද්ද නෑන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒක නෑ. හැබැයි ප්‍රෙසිඩන්ට් අනිවාර්යයෙන් ඉලෙක්ටඩ් කියලා අපි කියන්නේ. ඕකේ. හරි. කමිටිස් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ බයිලෝ කමිටි එකක් ෆයිනෑන්ස් කමිටි එකක් තමයි අපි ක්ලබ්ස් වල දාන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ එක කමිටියක් කරනවා. මේ විදිහට ක්ලබ්ස් වල නමුත් අපිට ඒ කමිටිස් දාන්න පුළුවන් කියන එකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ෆීස් ඇන්ඩ් ඩියුස් ගත්තොත් ක්ලබ් එකට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් කැමති කොච්චර ගණන් ගන්නවද කියන එක. හැබැයි ඒක ඕවර් යන්න බෑ. ඒ ළමයට දරා ගන්න ඕන කියන ආකාරයට. හරි. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවෙම තියාගන්න හොඳට. ඊළඟට ආටිකල් 11 ආටිකල් ඩියුරේෂන් එක ගත්තොත් තියෙනවා මතක තියාගන්න sorry duration ගැන ඉගෙන ගන්න ස්කන්න වෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක වෙලා අපි බලන්න ඕනේ. එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම අර විදිහට තමයි යන්නේ ලයන්ස් ඇන්ඩ් ලියෝ. ඔය ටික තමයි ක්ලබ් කන්ස්ටිටියුෂන් එක ගැන තියෙන්නේ. හරි. මම ටක් ගාලා විනාඩි 10ක් දෙන්න මට මම DVP මේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කන්ස්ටිටියුෂන් එකත් ඉවර කරන්න. මොකද මම අහලා තිබ්බා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා මේ DVP and council officers ගැන. ඒක මම ටක් ගාලා ටච් කරන්න. ඕකේ. හරි. මේ district constitution එකට මේ පෙන්නන යන්නේ මේක objective මොකද තියාගන්න. මේ objective තමයි district එකක to provide an administrative structure with which do advance the purposes and objects of the legal program in the district. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ district එක club එක කරන වැඩ කරන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. හරි. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට admin body එකක් විදිහට තමයි district එක multiple යන්නේ. හැබැයි district එක කියන්නේ multiple එකේ club එකේ අතර මැද ඉන්න කෙනෙක්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ club එකේ multiple එකේ support එක දෙන ගමන් clubs එක run කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන එක ඉෂුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැබැයි ඒගොල්ලෝ admin body එකක් විදිහට administrative කොහොමද තියන් යන්නේ කියන එක ඔළුවේ තියන් ඉන්න හැමතිස්සම. ඒගොල්ලෝ තමයි ඊළඟ district organization එක තියෙනවා කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක membership එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා constitution එකේ sorry legal officer sponsor කරන ඒ topic කොහොමද කියන එක formation එක ගත්තොත් district ගාවන් තමයි මුලින්ම ඉන්නේ. හරි. ඒකට වෙනම hierarchy එකක් තියෙනවා. මම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න නැහැ. ඊළඟ අපි ගත්තොත් මේ වැදගත් දෙයක් තමයි DODC conference එක කරන එකත්. ඒ වගේම තමයි DODC conference එක කරනවා නම් දවස් 60කට කලින් අපි මේ date එක දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි 20% විදියට දවස් 60කට කලින් අපි approval එක ගන්න ඕනේ Lions cabinet එකෙන්. අපි මෙදා තමයි conference එක කරන්න කියලා. දැන් මගේ අවුරුද්දේ මම ජනවාරි වෙද්දී approval එක ගත්තා. ජනවාරි පෙබරවාරි වෙද්දී approval එක ගත්තා. මෙදා තමයි මම conference එක කරන්න යන්නේ කොහෙද කරන්න කියන එක cabinet එකෙන් approve කරනවා. ඕකේ. ඊළඟට මට කලින් 20%ත් එහෙමයි, අංජනත් එහෙමයි. අපි හැමෝම මේ වගේ approval එක ගන්නවා. එතකොට මේ conference එක කරනවා කියන අනිවාර්ය අංගයක් අපේ constitution එක අනුව. හැබැයි ඒක අපි දවස් 60කට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. දවස් 60කට කලින් තමයි අපි election එකත් call කරන්නේ අත්තරම. කියනවා නම් දවස් 60කට කලින් ගන්න ඕනේ. දවස් 6ක් ඇතුළත ඉහළ election එක කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ නැත්නම් ඒක challenge කරන්න පුළුවන්. හරි. ප්‍රසිද්ධිය අවුලක් කියව අපි challenge කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරපු අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට DODC officers එක ගත්තා මුඩින්ම කවුද ඉන්නේ? DODC president. DODC president කෙනෙක් වෙනවා නම්
එයා අනිවාර්යෙන් හැම අවුරුද්දම කන්ෆරන්ස් එකේ තමයි ආව අපි මේව කරන්නේ. ඔය දැන්නේ අපි බිස්නස් සෙෂන් එක වෙනම ගන්න. ඉස්සර අපි ප්‍රොෆෙසර්ස් කාලේ ඊට කලින් ඉන්න කාලේ මේ කන්ෆරන්ස් එක වෙලාවේ තමයි ඉලෙක්ෂන් එක ගියේ අතන. හරි. මුලින් ඉලෙක්ෂන් එක තිබෙන්නේ නැහැ අතන අපේ ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ. ඊට පස්සේ තමයි ඉලෙක්ෂන් එක ගෙනාවේ 2019 මම මතකයි හැටියට. ඒතකොට ඉලෙක්ෂන් එක ගියේදී ඉලෙක්ෂන් එක කන්ෆරන්ස් එකේ තමයි තිබ්බේ. ඒතකොට ඒ වෙලේ තමයි අලු ඩිසිප්ලින් ඉලෙක්ට් වෙන්නේ. හැබැයි මේක වෙනස් වුණා කොරෝනා කාලෙන් පස්සේ තමයි අතන ඩිසිෂන් එක වෙනම ගිහිල්ලා කන්ෆරන්ස් එක වෙනම ගියේ. ඒකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා අතන. අපි වෙනම කරන එකෙන් අපිට ටයිම් එක නැත්තම් ඉස්සර අපි කන්ෆරන්ස් පටන් ගන්න උදේ මතකයි 9ට ඉවර වෙද්දි රෑ වෙනවා. ඒ දවසම ඉන්නේ මුලින් ඩිසිෂන් එක ගන්නවා ඊට පස්සේ ආයි රෑ වෙනකන් කන්ෆරන්ස් එක යනවා. පැය ගාණක්. දැන් අනික කොස්ට් එකක් වැඩි දැන් හොටෙල් එකක් එහෙම බුක් කරනවා හැම දෙයක් එක්කම දැන් මේව දීලා ඉවරයි. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් DP කෙනෙක් හරි DP කෙනෙක් අලුත් එනවා නම් එයාව කන්ෆරන්ස් එකට තමයි ඉලෙක්ට් කරන්නේ. ඉලෙක්ෂන් එක යන්නේ. DCPS කෙනෙක් කියන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මොනවද? එකක් තමයි එයා ඇක්ටිව් good standing member කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ක්ලබ් එකේ. ඒ වගේම තමයි එයා ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ full term and majority. full term කියලා කිව්වේ මාස 10ක කාලයක් එයා ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. අවුරුද්ද කාලයක් අනිවාර්යයෙන්ම මාස 6යි දවසක් අනිවාර්යෙන් මෙයා ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. හරි? ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් කියන්නේ මාස 12ක් නේ. එතන මාස 6යි දවසක් අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ ටර්ම් එක ෆුල්ෆිල් වෙලා තියෙනවා. ඩිසිප්ලින් කෙනෙක් වෙනවා නම්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එයාගේ කාලය කියන්නේ අවුරුදු 30ක් වෙන්න බෑ යාට. අවුරුදු 30කට කලින් තමයි වෙනනම් වෙන්න පුළුවන්. ස්පොන්සර්ඩ් බයි ස්ක්ලබ් එකේ හා එන්ඩෝස්මන්ට් ලෙටර්ස් ටික අනිවාර්යෙන් ඕන නොමිනීස් ටික ඕනේ. අපි දැන් සාමාන්‍ය DP කෙනෙක් හරි DVP කෙනෙක් විදිහට අපි ඉල්ලනවා නම් අපි වෙනම මේ රිපෝට් එකක් සබ්මිට් කරනවා. ඕකේ. රිසීවර් ක්ලබ් අලයන්ස් ක්ලබ් එකකින් වෙනම ලෙටර්ස් අරන් අපි ගැන වෙනම මේකක් දාලා අපි ඒගොල්ලෝගේ එන්ඩෝස්මන්ට් එක අරන් අපි වෙනම රිපෝට් එකක් සබ්මිට් කරනවා ඩිස්ට්‍රික්ට් එකට ඒ ඉලෙක්ෂන් එක බලන එක්කලා. හරි. ඒ වගේ දෙයක් කරනවා. නැතු මේ නිකන් අපොයින්ට් කරන්නේ නැහැ. අතරම ඒක වෙනම රිපෝට් එකක් අපි ඒක සම්බන්ධයෙන් හදනවා. ඊළඟ අපි ගත්තොත් නොමිනේෂන්ස් ගත්තම තියෙනවා දවස් 30කට කලින් කියන්න ඕන අනිවාර්යෙන් නොමිනේෂන්ස් දෙන්න ඕන දෙන කට්ටිය ඉලෙක්ෂන් එක කොහොමද යන්නේ කියලා තියෙනවා. ඉලෙක්ෂන් එක යනවා නම් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මම කියන්න යන්න. අපි හිතමු දැන් කවුද දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ඡන්දයකට අපි හිතමු ඩිසිප්ලින් ඉන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපි දැන් ගොඩක් කාලේ දෙන්නට වඩා ඉන්න තත්ත්ව අඩුයි. හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ මම දැක්ක එක ඩිස්ට්‍රික්ට් එකක්. ඒක 3 දෙනෙක් හරි 4 දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඒතකොට ඒකෙත් වැඩිම ගන්න එක්කෙනා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ ඉලෙක්ට් වෙන්න ඕනේ ඡන්දෙන්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි ගිය අවුරුද්ද වල මතකයි අපේ මේ ඩිසිෂන් එක කළා වොයිස් වෝට් එකක් ගියා. ඒ වොයිස් වෝට් එක අපි හරියටම යන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක් මෙහෙම ආපුසලා yes no කියන එක. හැබැයි අපි කාලේ රිඩියුස් කරන සාමාන්‍යයෙන් එකපාර yes වෝට් එක no වෝට් එක ගන්නවා කවුන්ට් කරලා. ඕකේ. ඒ නිසා ඒ විදිහ තමයි වොයිස් වෝට් කියලා අපි කියන්නේ. වොයිස් වෝට් එකක් යන්න ඕනේ. එක ඡන්දදායකෙක් ඉන්නවා නම් දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් මේ වෝටින් එක වැඩිම එක්කෙනා ගන්න එක 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක එහෙම තමයි. හරි. වෙනසක් නැහැ. district vice president ඉන්නවා. district vice president උත් එහෙමයි. same qualification same දේවල් ටිකම අවශ්‍යයි. same procedure එකම තමයි යන්නේ. dual nominations කියලා කියන්නේ ඕනම කියන්න පුළුවන් district president district vice president එකපාර ඉල්ලන්න. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි තුමු අපේ කවුද දැන් බුලන්ජිලානේ. බුලන්ජිලා පුළුවන් district president දාන්න පුළුවන්. district vice president එකපාර ඉල්ලන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙකෙන් පීරිපත් වෙනවා නම් එකකට විතරයි යන්න පුළුවන්. එයාලා එකපාර දෙකම හෝල් කරන්න බෑ. හරි. ඒ නිසා දෙකෙන් මොකක්ද කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. එහෙම යනවා නම් ඊළඟට වේකන්සිස් ආවන් පස්සේ ඩිස්ට්‍රික්ට් චෙයාපර්සන්ට තියෙන අතරම පව එක සාමාන්‍යයෙන් ඔටෝමැටිකලි ඩිස්ට්‍රික්ට් පර්සන් කෙනෙක් මොකක් ඉෂුවක් කළා ඒ තනපුරෙන් හිස් වුණොත් ඩිස්ට්‍රික්ට් වයිස් පර්සන් ඔටෝමැටිකලි එතන පප් වෙනවා. එහෙම පප් වෙන්න බැරි නම් එයා ඒක ගන්න අකමැත්තක් හරි මොකක් හරි හේතුවක් තියනම් ඩිස්ට්‍රික්ට් ලියෝ චෙයාපර්සන් තමයි එතනට පක් කරන්නේ කවුද කියන එක. අද ලියෝ ඩිස්ට්‍රික්ට් ඔෆිසර්ස් ගත්තොත් ඇත්තටම අපේ ඉන්න අනික් කට්ටිය තමයි දාන්න පුළුවන් කට්ටිය තමයි මේකේ ට්‍රෙෂරර් සෙක්‍රටරි ඊට වඩා කට්ටිය දානවා. ඔය ටික තමයි ලියෝ ඩිස්ට්‍රික්ට් මෙම්බර්ෂිප් චෙයාපර්සන්
කෙනෙක් කියලා අලුත් පොසිෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ membership chairperson කියන එක ඇත්තටම කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම පොසිෂන් එකක් නෙමෙයි ඒක if මේ කියලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන් එකක් district council මං කිව්වා දාන්න පුළුවන් කියලා district president ඊළඟ පුද්ගලයා තමයි district level chairperson කියන එක කෙනා මේ level chairperson කියලා කියන්නේ ඇත්තටම advisory position එකක් okay එයා ඉන්නේ මේ district එකට advice කරන්න එයා අනිත් යාට voting power එකක් ඇත්තේ නැහැ එයා ඡන්දයක් තියද්දී එයා ඡන්ද දාන්න කිසිම ආකාරයක බලයක් හම්බුත් නැහැ එයා ඇත්තටම එයාගේ පොසිෂන් එක තමයි communication කරන්න ඕනේ ලයන්ස් district එක හා ලියෝ district එක අතරමැද පුද්ගලයා විදියට එයා advice කෙනෙක් විදියට ඒ අවශ්‍ය දේවල් අපිට ඒ උපදෙස් ලබා දිය යුතුයි හරි district level chairperson කියන්නේ මේ පුද්ගලයාට එයාලට අවුරුදු 3කට ටර්මයක් ඉන්න පුළුවන් ගවර්නර් කෙනෙක් විදියට හා ඒක මාරු වෙන්න පුළුවන් ඕන අවුරුද්දෙන් දෙකකින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ conference එක ගැන මම කතා කළානේ හරි ඒක මම ටච් කළා district funds titles bylaws duration එක තියෙනවා district එකක් තියෙන අර ඉදින duration එක කොහොමද කියන එකක් තමයි ලියෝ district එකට term එක ගන්න පුළුවන් ඒ district එකේම කට්ටියම vote කළා ඊළඟට පුළුවන් ලියෝ district president පුළුවන් ඉතින් notice එකක් දෙන්න මෙහෙම ලියෝ district එක අයින් කරන්න කියලා land district එකට ඒකට අයින් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ලියෝ district president පුළුවන් මේ cancellation කළා written notice එකක් යවන්න international එකට ලියෝ district එක අයින් කරන්න කියලා ඒ වගේ තමයි failure report officers of the ලියෝ district for a year and day කියන අවුරුද්දක් ඇතුළත අවුරුද්දකට වඩා කාලයක් ගිහිල්ලා ලියෝ district අපි officers අපි දානවා වෙනම form එකක් යවන්න ඕන අපේ officers එක ඒක අපි අප්ඩේට් කරන්න නැත්නම් අවුරුද්දේ හරවස amendments ටික තියෙනවා මේකේ මම කියන ජූලයි කියන්නේ 30th වගේ වෙනකන් තමයි මේකේ කාලේ තියෙන්නේ ඊළඟට තියෙන අතර මල්ටිපල් කන්ස්ටිටියුෂන් එක එකට ගන්න ඕනේ මේ දෙක තමයි පැහැදිලිවම අවශ්‍ය හා ඕනේ කියලා කිව්වේ ඉතින් මම හිතන්නේ ඔය ටික දැනගත්තොත් අපිට යම් තැනක දැනුමක් තියෙනවා යම් තරමක ඉතින් මම තියාගන්න ඔය මං කියුව දේවල් පොඩ්ඩක් ඔය තියාගන්න මොකද වැදගත් දේවල් මම දන්න ඔක්කොම ඔය තියාගන්න බෑ හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය දේවල් ටික මොහරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මෙහෙම තියෙනවා කියලා මම තියාගන්න කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ මොහරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් ඕන්ලාක මට කියන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇඩ්වයිස් දෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඔය ටික තමයි ඇත්තටම district constitution එක පැත්තෙන් ගත්තොත් මට ඔයගලන්ට කන්වේ කරන්න ඕනේ club constitution එක ගත්තොත් අර ටික තමයි ඇත්තටම කන්වේ කළේ ඉතින් yes ඔය ටික තමයි අව කරන්න ඕනුනේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද විනාඩි දෙකක් තුනක් වගේ දෙන්න පුළුවන් අපි 9:30 ඉවර කරන්න පුළුවන් අයියේ ඔව් කියනද අයියේ ලයන්ස් ක්ලබ් එක අපි ලියෝ ලයන් වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ ලියෝ ක්ලබ් එකක් තියෙනවනේ ඒ ක්ලබ් එකේම පොසිෂන්ස් දෙකක් ගන්න පුළුවන්ද ඒක ප්‍රශ්න නැහැ මොකද මේ ඔය ලියෝ ලයන් එකේ සම්බන්ධයෙන් තාම අර හරියට කන්ස්ටිටියුෂන් එක ටච් වෙලා නැහැ කොහෙවත් ඒකේ ප්‍රොසීඩියර් මුකුත් දාලා නැහැ හැබැයි ඒකේ පොසිෂන් එක ගන්න පුළුවන් එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ කොහෙවත් ගන්න බෑ කියලා ලියෝ ලයන් එක ඇත්තටම ක්ලබ් එකේ සෙක්‍රටරිව සමානව ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ පොසිෂන් එක කරන ලියෝ ක්ලබ් එකේ පොසිෂන් එක ගත්තා ප්‍රශ්න නැහැ හරි ඒක සිමල්ටේනියස්ලි එහෙම ගත්තා කියලා කොහෙවත් ඉෂුවක් වෙන්නේ නැහැ අර ලියෝ කෙනෙක්ගේ මට්ටමින් කියන්නේ ලියෝ ලයින් කියන අතරමැදික් වගේ ලයන්ස් එකේ ලියෝ එකේ ඒකේ අර පොසිෂන් ගත්තා රයිට් ඇන්ඩ් ප්‍රිවිලේජස් එක ගත්තා කියලා මේ ලියෝ එකේ රියල් දේවල් මොකක් පයින් වෙන්නේ නැහැ ලියෝ ක්ලබ් එක මෙම්බර් කෙනෙක් ඉදිරි ඉන්නවනේ එහෙම හරි ඒකේ එහෙම ඉෂුවක් එන්නේ නැහැ හරි තාමාතිය ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න අහන්නමයි මම අතට ෆිසිකලි කියලා නම් සෑහෙන ප්‍රශ්න කියලා මට හිතෙනවා මොකද සාමාන්‍ය මාර්ක් කරපු හැම ෆිසිකල් දෙයකම මේ ප්‍රශ්න ටික සෑහෙන මොනවද තියෙන්නේ ක්ලබ් එකේ පැත්තෙන් අහන්න පුළුවන් ගන්න ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ පැත්තෙන් කොහොම ප්‍රශ්න අහන්න අයියේ ඔව් කලින් අයියා අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අයියා මේ අපි ඉන්වයිටඩ් කියන්නේ ගෙස්ට් කෙනෙක්ට එන්න කිව්වහම අර
yes ඒක මෙහෙමයි දැන් අපි කැම්පස් එකක් වගේ ගත්තාම දැන් මම ආයි මේ අවුරුද්ද අලුතෙන් මල්ටිපල් එකට හදනවා මේක මොකද්ද මේ හයිරාකි එක ඒක හදලා මම ඔයාලට කන්වේ කරන්න බලනවා අප්‍රේල් වල ලයන්ස් බෝඩ් කැබිනට් එකෙන් ඇප්‍රූවල් එක අරන් මල්ටිපල් එක through district වලට ටක්ස් වලට මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් කන්ස්ටිටියුෂන් එක අනුව දැන් අපි දැන් කැම්පස් එක ගමු හරි කැම්පස් එක ඇතුළට ගත්තාම අපි ගවර්න් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ rules and regulations මත එතකොට අපි ඒකට ගියන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් චීෆ් ගෙස්ට් කෙනෙක් විදිහට අපි ඉන්වයිට් කරනවා නම් අපි වයිස් චාන්සලර් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා අවුන කෙනෙක් විදිහට අත්‍තරම දානවා හැබැයි මතක තියාගන්න කැම්පස් එකේ තියෙන මියුචුවල් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක මත ඕන්න චීෆ් ගෙස්ට් ගවර්නර් කරලා අරයව ගෙස්ට් ෆෝන ගන්න පුළුවන් හැබැයි normally ප්‍රොසීඩර් එක අනුව ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද කියන්නේ ගවර්නර් සෙකන්ඩ් දාලා ආදාය ෆස්ට් කරන්න කියලා හැබැයි කන්ස්ටිටියුෂන් එකේ ප්‍රොසීඩර් එක අනුව සෙනෙට් එකේ ඉරින ඒ ඇප්‍රූවල් එක ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ rules and regulations මත තමයි අපි හැමතිස්සෙම යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇප්‍රූවල් මත තමයි අපි ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ එතකොට අපි ඇත්තටම ලියෝ ක්ලබ් එකක් කියන්නේ ඒකට ආගන්තුකේ ඒ කියන්නේ සෙනෙට් එකට පුළුවන් නේ ඕනලා ලියෝ ක්ලබ් එක ඕන් නැත්තම් ඕන් නැහැ කියලා ඉතින් කැම්පස් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන් නැහැ කියලා අයින් කරන්න පුළුවන් අපි ඒගොල්ලෝ මතයන් නම් ඒගොල්ලෝ අපි ගාව කෙස් කෙනෙක් ඉදිරිය ගේනවා නම් ගොඩක් වෙලාව වයිස් චාන්සලර් ඉන්නේ කැම්පස් එකේ එතන ලොකුම පොසිෂන් එක නැත්තම් ඩීන් කෙනෙක් නේ එතන ඒගොල්ලන්ගේ චීෆ් ගෙස්ට් කෙනෙක් ඉදිරිය ගෙන්නන්න ඕනේ හරි සාමාන්‍ය ගෙස්ට් ෆෝන ඉදිරිය කවුද අපේ ගවර්නර් කෙනෙක් වැටෙනවා ඊට පස්සේ ඔහොම හයිරාකි කියන්නේ එතකොට මේ අපිට අර ගවර්නර් අපි චීෆ් එහෙම කියනවා නම් අරත් එක්ක මියුචුවල් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක මත අපිට ගේන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ වුණත් ප්‍රින්සිපල් උඩින් ඉන්න ඕනේ මතක තියාගන්න. හරි. මොකද අපි හැමතිස්සෙම එතනට යන ආගන්තුකයෝ කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මම මේ පිටින් බලලා කතා කරන්නේ. අපි ඒ පැත්තෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද අර කිව්වා වගේ ඒගොල්ලන්ට කැමැත්ත. හරි. ඒ නිසා ඒ හයිරාකියම අනිවාර්යයෙන් ප්‍රොටෝකෝල් එක හදන ගමන් ඉන්නේ අලුත් එකක්. හදලා මේ මල්ටිපල් එකේ හායි කට්ටියත් උඩ කට්ටියත් එක කතා කරලා මේ මේක මේ අවුරුදු වෙන කලින් ඔයගොල්ලෝ ලේසි වෙයි අතන තවදුරටත් කොහොමද ඒක යන්නේ කියලා බලන්න. ඕකේ? හරි අයියේ මේ එතකොට දැන් හදිසියවත් ඒ වගේ වෙලාවකදී දැන් අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ගත්තත් එක්සැම්පල් එකකට අපි වයිස් චාන්සලර්ට එන්න කියලා කිව්වට එයා අපි ඊට පස්සේ අපි චීෆ් ගෙස්ට් හැටියට ගවර්නර්ට කතා කරලා ඊට පස්සේ වයිස් චාන්සලර් ඕකේ කරොත් ඉතින් අපි ඒ වෙලාවට කරන්නේ එතන ඉතින් අතන පොඩි ඉෂුව එකක් තියන්නේ වයිස් චාන්සලර් ෆස්ට් ටයිම් අපි කතා කරන් පස්සේ එයාලා අපි කිව්වනේ මේ වෙන්නේ කියලා එහෙම වුණත් අපිට කරන්න ඔප්ෂන් එකක් තමයි අපි එයාට කන්වේ කරන්න ඕනේ සර් හරි මැඩම් හරි එයාට කියන්න ඕනේ අපි එහෙම කරලා ඉවරයි චීෆ් ගෙස්ට් ඉදිරියේ මෙයාව කියනවා අපි දැන් මෙයාව තමයි අපි කතා කරලා තින්නේ සෝ මැඩම් එනවා නම් අපිට ගෙස්ට් ෆෝන හරි ඒ වගේ තැනට තමයි දැන් ගෙන්න යන්න වෙන්නේ මොකද චීෆ් ගෙස්ට් අපි කන්ෆර්ම් කරලා ඉවරයි ඒ නිසා තවදුරටත් මේ ගන්න කියන එක හදිස්සි හරි ආයකට ඕකේ වුණොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ හැබැයි ඕකේ නෙවෙනවා නම් අපිට ඇත්තටම චීෆ් ගෙස්ට් කෙනෙක් ඉදිරියේ ආවත් ඒ කියන්නේ ආව දාන්න වෙනවා එහෙම තමයි ගවර්නර්ට ඉන්ෆෝම් කරන්න වෙනවා ගවර්නර් මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මෙහෙමයි කියන එක ඒක අපතන අත්ම ලු ක්ලෑෂ් එකක් එන්න පුළුවන් ඒතර කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ඒතර අපි පොඩ්ඩක් ඔළුව කල්පනා කරලා කාවාරි ගෙස්ට් ෆෝන කෙනෙක් හරි කරලා එක්ක මේ ගෙස්ට් ස්පීකර් කෙනෙක් ගෙස්ට් ස්පීකර් කියලා කියන පොසිෂන් එක අපි ගේන්නේ චීෆ් ගෙස්ට් ෆෝන ස්පෙෂල් ගෙස්ට් නේ එහෙනම් අපි කවුද මේ වයිස් චාන්සලර් ගෙස්ට් ස්පීකර් කෙනෙක් විදිහට අපි එතන හඳුන්වලා දීලා අපිට එයාවත් එතන සේම් තැන අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් හරි එල්ලා මේ යාට ස්පීච් එකක් දීලා ඒ වගේ දෙයක් එක ළඟ වගේ බලාපොරොත්තු වෙන එක ඉෂුවක් නෑ ඒක ඒ වෙලාවට ඔළුව කල්පනා කරලා එතන හදාගන්න ඕනේ ඒ එතකොට ගවර්නරයි එන වයිස් චාන්සලර් එක මට්ටමකින් තන හන්දිසම ඔළුව තියාගන්න ඕනේ හරි thank you okay තමයි මයිදන් අපි පෑ විනාඩි 15ක් විතර ගලා තමයි පස්සේ දිනවා. හොඳයි ළම ඇත්තටම පස්සේ දිනම අහන්න. ප්‍රොටෝකෝල් පස්සේ ඇත්තටම මම අලුත් එකක් හදලා ගමන් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි මිස්යුස් කරන මට ඇත්තටම කියන්න.
මැසේජ් එකක් හරි දාලා ඒතර මම ඒ සම්බන්ධයෙන් බලලා මට තව ටිකක් ජස්ටිෆයි ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. සමාධි issues මුකුත් නැත්නම් අපිට එන් කරන්න පුළුවන් සමාධිය මම හිතන්නේ ඕකේ ඇති කියලා බුලන්ජ දිශා ප්‍රශ්නයයි. එන අපි ඕකේ එන් කරමු නේද? Sure. Okay. Thank you so much for inviting me. මේක සම්බන්ධව වල මොනවාරි මොනවාගේ ඉෂුස් කියලා මට මැසේජ් එකක් දාලා දියන්න මම අනිවාර්යයෙන් සපෝට් කරන්න. මට මහරි ඔයගලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න දියන්න අනිවාර්යයෙන් යොමු කරලා දියන්න. Okay, thank you so much for inviting me. Thank you, Leo and Saraye, for your insightful words. I hope it will be very helpful for all my Leos. ඒ වගේම මේ අද ඔයාලා ලියෝ මොමන්ට් එක ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා. ඉතින් thank you again for being our esteemed guest speaker today. So guys, ඉතින් අපි දැන් session එක end කරමු. ඊට කලින් ඔයාලගෙන් පොඩි request එකක් තියෙනවා. log out වෙන්න කලින් chat box එකේ තියෙන attendance form එක මතක් කරලා fill කරන්න. ඉතින් thank you හැමෝටම join වුණාට. good night. Thank you very much, Nisalai. Thank you very much. Thank you, Nisalaye. Thank you, Nisalai.